கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. A man must learn thoroughly and let his conduct be worthy of his learning. KS Academy is very happy to invite each and everyone to this joyous occasion. Dr. S. Vaidhyasubramaniam Sir is currently working as a Dean in the Department of Management in SASTRA University. His research interests include public policy development. He is a member of many international affiliations and also worked for serving the society through education. Welcome, sir. I now welcome CA K Saravanan Sir of KS Academy. The educational rock star teaches us not only to balance the balance sheets of companies, but also to balance a much bigger entity called life. He is inspiring us with his knowledge every day and in every way. Welcome, sir. I now request Saravanan Sir to felicitate Dr. S. Vaidhyasubramaniam Sir with a token of gratitude and bouquet. Please, sir. I now request Dr. S. Vaidhyasubramaniam Sir to take over the proceedings. Please, sir. Thank you very much. At the outset, I should thank Mr. Saravanan and his entire members of the wonderful KS Academy family for giving me this opportunity this morning to address a very diverse audience in this online platform. And this diverse audience is a mix of aspirational and energetic youth, along with their parents and guardians, all of whom are very eagerly expecting to understand what lies ahead of them in the next 3 to 4 years of their foundational career pathway that they are going to undertake as they begin to step into this world of professional wisdom. In the KS Academy Shastra, rendu organization, I remember nanu Mr. Saravanan, we just had a very long brainstorming session. Appo I was under the understanding and I knew that moving forward in the online education, it's going to change the way in which formal teaching learning mechanisms are going to happen. No doubt, even KS Academy thought ahead of time, and they also at that point of time, in fact even a few years before that, they were reaching out to more number of students, not necessarily through a face-to-face interaction inside a classroom, but through other technology interventions. And the KS Academy is also equally prepared to take online as a powerful tool to deliver education of the highest quality. So in the oru varsham minnadiye, when we were discussing about this, I was suggesting that moving forward in the new education policy varum, UGC வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ங்கிற ஒரு பாலிசி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து ஒரு 2 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கொலாபரேட்டிவாக பண்ணோன்னா, it will be leveraging the coherent synergy of a training institution that has a legacy of success in bringing out chartered accountants who are adding value to the profession on one hand, and on the other hand an educational university which also has a legacy of success in producing graduates of a very distinctive character. And if both organizations get together, and I always use this word called coherent synergy, so the best of both when they get together,
the win-win combination adds more value, and it is not an incremental value, it is a transformational value to the student. முன்னாடி பேசி எங்கள் மனசில் வந்து பதிஞ்சு, இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லையிங் இன் ஒன் கார்னர் ஆஃப் அவர் மைண்ட். அப்புறம் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்தது. அதுக்கப்புறம் விஜயதசமி அன்னைக்கு, as was already announced, we entered into an MOU. இந்த MOUல வந்து how Shastra and KS Academy will get together to offer this CA training, which is KS Academy's part, for all 3 levels, and to add to that the Shastra part is how to integrate a BCom or a BCA degree program into your CA training program. அப்போ ஒரு first overview session நடந்தது. Lot of students participated. Nano as a student that time, I also wanted to understand new institute rules, how this enrollment is going to happen in the pandemic time la eppadi nadakka porudhu. So that time I was a silent observer as a student. Ungala madri nanu ukanda I just went through the session. Lot of interesting questions came up. So that time I realized that ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு செஷன் பண்ணோம்னா there will be more questions that the students might want to ask, and maybe உங்களுக்கே சில questions கேட்க தோணும். So we will have one joint session, and that is why we are here. So fundamental question, நான் ஒரு next 10 minutes பேசுவேன். 15 minutesல 5 minutes ஆயிடுது. next 10 minutes I will ask a few questions that you would already have in your mind. So I will ask them myself, and then have an interactive session both with Mr. Saravanan as well as the audience here. This audience is very difficult to organize. Only institutions like KS Academy can bring together an audience of this type. Very aspirational set of youth who want to make some mark in their career. So, the first question is, sir, நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்தாச்சு, சிஏ வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் பாஸ் பண்ணிடுவோங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட தான் இந்த ட்ரைனிங்க்கு சேர்ந்துருக்கோம் கேஎஸ் அகாடமியில். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ ஃபார் தட் லெவல் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம், கான்ஃபிடன்ஸ், அண்ட் தட் இஸ் இசென்ஷியல், நெசசரி. அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட தான் சிஏ ட்ரைனிங்க்கு சேரணும். பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஆல்சோ வுட் வாண்ட் டு பிளான் மை கெரியர். நான் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவேன், டிகிரி ப்ரோக்ராம் is not just a certificate to exit the campus. A degree program is a certificate to enter life. So ஒரு டிகிரியை வச்சுட்டு how you can enhance your livelihood, create a difference in life is more important than the degree itself. அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க, சில பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. பட் ஃபண்டமெண்டலி என்ன ஆயிடுது, the reality is we live in a society where everybody craves for a degree. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள், நாங்களாம் ஒரு மீட்டிங், ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம். ஒரு வெரி லீடிங் பிஸ்னஸ் மேன் இன் கோயம்புத்தூர். அவர் வந்து ஒரு ஆனுவல் டர்ன் ஓவரே ஒரு 300-400 crores ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணுறோம். ஃபெலிசிட்டேஷன் பண்ணுறச்சே நான் ஒரு ஸ்பீக்கர், இன்னும் ஒரு வெரி சீனியர் ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் அ வெரி வெரி ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ், பேரெல்லாம் சொல்லலை. அண்ட் அந்த பிஸ்னஸ் மேன் இஸ் அ ஹை ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட். அவரே சொல்கிறார், நான் வந்து பெருசாக டிகிரிலாம் படிக்கல சார், ஆனால் நல்ல பிஸ்னஸ்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன். நான் படிக்கல, ஆனால் என் கீழே வந்து இந்த ஐஏஎம் ஐஐடியில் படித்தவங்கலாம் வந்து வேலை பார்க்குறாங்கன்னு அவர் வந்து ஓப்பனாகவே கன்ஃபஸ் பண்ணுறார். எல்லாம் ஃபெலிசிட்டேஷன்லாம் முடிஞ்சுது, நாங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம். பேசிகிட்டு இருக்கிறச்சே அந்த இன்னொரு ஸ்பீக்கர் ஹூ காட் டபுள் பிஹெச்டி, ஸோ மச் பப்ளிகேஷன்ஸ், அதெல்லாம் அவரை பார்த்து, அந்த பிஸ்னஸ் மேனை பார்த்து, சார் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார். அவர் போனே மூஞ்சிலாம் அப்படியே ஒரு சுருங்கி போயிடுது. என்னடா அது நம்மளே சொன்னோமே ஒன்றுமே படிக்கலையே அப்படின்னு. ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் என்ன ஒரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இவ்வளோ அச்சீவ் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு. ஆனாலும் நம்ம போய் அவரை போய் நீங்கள் என்ன சார் படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டுருவோம். உங்கள் டிகிரி என்ன சார்னு கேட்குறோம் குவிக்காக. ஆனால் நிறைய டிகிரி வாங்கி பிஹெச்டி, பப்ளிகேஷன், அவ்வளோ பேப்பர் எல்லாம் பண்ணவங்களை போய் நீங்கள் என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது. ஓ அவரு பிஹெச்டி, அவர் டிகிரி அப்படியே சொல்லிடுவேன் தவிர நீங்கள் என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்க, சாதிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்க மாட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிறச்சு, இட் இஸ் நேச்சுரல் தட் தி சொசைட்டி வில் ஆல்சோ ஆஸ்க், சார் நீங்கள் என்ன சார் டிகிரி வாங்கியிருக்கீங்க? சார் நான் சிஏ. வண்டர்ஃபுல், நல்ல கிளாப்ஸ் கிடைக்கும். சிஏங்கிறது
டு பி வெரி ஆனஸ்ட், அதான் எல்லா டிகிரிக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு டாப் டிகிரினா சிஏ. ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சிஏ வாங்குறோம். அட் தி சேம் டைம் as I told you, நம்ம we have to plan for a career. சரி, சக்ஸஸ் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கு, சிஏ கிடச்சிரும் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் வரும். பட் பேரலாக வந்து ஒரு பேரலல் ட்ராக்ல ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமோடையே சேர்ந்து இந்த சிஏ ட்ரைனிங்கும் நடந்தது முடிச்சோன்னா ஒரு ஃபால் பேக் ஆப்ஷனாக ஒரு டிகிரி வந்து ஒரு வேல்யூ எடிஷனாக இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்தவரையும் ஒரு பேரலல் ட்ராக்ல ஒரு டிகிரியும் ஆஃபர் பண்ணணும். பிகாம், பிசிஏ, சாய்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட். இந்த ப்ரோக்ராம் அலாங் வித் சிஏ ஆஃபர் பண்ணலான்னு ஒரு டீட்டெயில்டு டிஸ்கஷன்ஸ் நடத்தியிருக்கோம். அது எப்படி பண்ண போகிறோம், வாட் ஆர் ஆல் தி மெக்கானிசம்ஸ், ஆன்லைன்னா என்ன, அதெல்லாம் வந்து சில உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்லேருந்தே ஐ வில் ஆன்சர் தட். தி செகண்ட் பார்ட் இஸ் சாஸ்திரா வை சாஸ்திரா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும். இந்தியாவிலே வந்து இந்த ஓப்பன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து only a few universities can offer, which means that though there are some 400 plus universities in the country, the UGC has found only certain universities to be eligible. And the eligibility liyume vandu rendu category irukku. Oru category of institutions which are category 1 as per UGC's graded autonomy அப்படினு ஒன்னு இருக்கு, or top 100 universities in the NIRF ranking ஒன்னு இருக்கு, National Institutional Ranking Framework. அதுல top 100 universities. இந்த ரெண்டு eligibility criteria இருக்கிற universities without having to get prior approval from UGC, you can start online degree programs. அதர் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் போய் யூஜிசிட்ட போய் அப்ளை பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ இந்த பாலிசி அனௌன்ஸ் ஆன உடனே we belong to the first category, which means we are both a category 1 university because of the NAC rating, as well as a university in the latest NIRF ranking we are ranked 25. So when we meet both the eligibility criteria without the need to get a prior approval from UGC, we are empowered to start an online degree program. சரி, ஆன்லைன் ஆரம்பிக்கலாம். என்னென்ன ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கலாம்? பிடெக் எம்டெக்கா? நோ, பிடெக் எம்டெக்லாம் ஆன்லைனில் ஆஃபர் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் தி லா ஆஃப் தி லேண்ட். எந்தெந்த கோர்சஸ்லாம் வந்து லேப், ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ரொம்ப மினிமமாக இருக்கணும், ஆர் இருக்கவே கூடாது. அந்த மாதிரி டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஆன்லைனில் ஆஃபர் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த பாலிசி டெசிஷன். ஸோ வி சோஸ் பிகாம், பிசிஏ, பிபிஏ, அதுக்கப்புறம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். ஸோ வேர் தேர் இஸ் நோ லேப் காம்பனண்ட். பிசிஏல நீங்கள் கேட்கலாம், லேப் காம்பனண்ட் இருக்கே சார் அதுலன்னா, பிசிஏ வந்து வி ஆர் ஆல்ரெடி ஆஃபரிங் இட் ஈவன் பிஃபோர் திஸ் ஆன்லைன் கேம். அது ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ரூவல் வாங்கி டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ், HCL இந்த மாதிரி டெக் கம்பெனிஸுக்காக அவங்களோட ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இந்த ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்ணோம். பிகாஸ் தேர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், விச் மீன்ஸ் அவன் டெய்லி பண்ணுற வேலையே அவங்களுக்கு லெபார்டரி எக்ஸசைஸ் மாதிரி. அதனால அதுக்கு லேப் தேவையில்லைன்னு சொல்லி பிசிஏ ஆன்லைன் கொடுத்துட்டுருக்கோம். ஸோ அதே சிலபஸ், அதே இதுதான் வந்து உங்களுக்கும் வந்து இந்த பிசிஏ ஆன்லைனுக்கு வரப்போகிறது. அதே மாதிரி பிகாமுக்கு லேப் காம்பனண்ட் வெரி வெரி மினிமல். அதனால பிகாம் ஆஃபர் பண்ணலாம். காரணம் வந்து ஐ ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் இல்லாமல் வேறு கெரியர் வேணும் அப்படிங்கன்னா இமீடியட்லி தே கோ ஃபார் பிகாம் ஆர் லா. ஸோ அதனால பிகாமுக்கு டெஃபினட்டாக டிமாண்ட் இருக்கு. அண்ட் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் +2, the rate at which they enroll for CA training is also growing like anything, and I've seen that before. ஸோ அவங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷனாக இருக்குங்கிறதுனால we designed and offered these programs approved by our academic council in the online mode. So as a result of which KS Academy and Shastra, when they come together on one track, you will have your uninterrupted training program for all the 3 levels as you progress for your CA, and on the other track you will also have an uninterrupted online degree program, whether it is BCom or BCA. Sir, online na eppadi sir offer panna poringa? Well, more detailed questions you can ask during the interaction, but 3 important features of the online program. With that I will stop and take questions. We have this 3A concept, which means that the online degree program, as a student, once you enroll, it is anywhere, anytime, any device, which means நீங்கள் எங்கே வேணால் இருக்கலாம்.
வீட்டில் இருக்கலாம், ட்ராவல் பண்ணலாம், இந்தியாவில் இருக்கலாம், இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருக்கலாம், ஒரு இந்தியாவுக்குள்ளேயே வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம், எங்கே வேணால் இருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் ஜாகிரஃபி இண்டிபெண்ட். வேரெவர் யூ ஆர், ஃப்ரம் எனி லொக்கேஷன், once you enroll into the program, you have access to the online degree content. So anywhere, then anytime, whenever you find time. ஸோ நிறைய பேர் கேட்கலாம், சார் இதுக்கு என்ன சார் டைம் டேபிள், கார்த்தால எத்தனை மணி நான் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டைம் டேபிள். ஸோ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் வில் ஹாவ் இஸ் ஓன் கஸ்டமைஸ்டு டைம் டேபிள். இன்னைக்கு கார்த்தால கேஎஸ் அகாடமி கிளாஸஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் டைம் டேபிள். நீங்கள் கேஎஸ் அகாடமியில் மார்னிங் பேட்ச் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டைம் டேபிள் நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் மேலே நைட் வரையும் வச்சுக்கோங்க. ஈவினிங் பேட்ச்னா இந்த டைம் டேபிள் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஆஸ் மச் as possible the timetable can be customized based on your convenience, your comfort level, your domestic pressure, your other commitments. இல்லை நான் வீக்கெண்ட் ஒண்டி தான் ஆன்லைன் பண்ண போகிறேன்னா அப்படியும் பண்ணலாம். ஸோ எனிவேர் எனி டைம். But every time you enroll for the program each semester, the access to the program is open for a 6-month window. So any timeங்கிறதுனால சார் நான் எல்லா 6 செமஸ்டருமே தேர்ட் இயரில் படித்து பாஸ் பண்ண முடியுமா? அது முடியாது. Within that 6 months time, you create your own timetable, appear for the examination and then move forward. So that's the modularity with which this program is built. Any device, laptop. So what we will be doing is, now I'll explain pandra, we will get registered into an online portal. That's where you give access to your program content, which is all tech friendly, whether it's your laptop or your desktop or your PDAs or mobiles or tablets. You can have access to course content through any device. So this combination of being able to be part of a degree program without the need to visit physically to education institutions. நான் அது ரொம்ப இதாக போடுவேன் என்னோட ஆர்டிக்கல்லாம் எதிர்த்து. The brick and mortar institution is getting replaced with bits and bytes of data அப்படின்னு. அந்த மாதிரி this is anywhere, anytime, any device through an online mechanism. சார் ஆன்லைன்னா அப்புறம் எங்களோட வாத்தியாரெலாம் பார்க்கவே முடியாது. இல்லை, இட்ஸ் as good as interacting with a faculty on a face-to-face basis because these are recorded lectures and followed with frequent interactive sessions about which I will definitely explain. I'm sure I'll have questions on that. And then assessment, examination, and then you move to a senior semester. So just like the rigor is there for any other formal degree program, with the same academic rigor. And academic rigor na ungala kashtapaduthanum illa. The quality of the program gets enhanced with adequate rigor that is embedded into the program. அப்பதான் நாளைக்கு இந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இது ஆன்லைனில் படித்தாலும் இந்த மாதிரி ரிகரில் இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில மனசில் கேள்வி வரும், சார் இதுக்கும் ரெகுலருக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. டிஃப்ரென்ஸே இருந்து சொன்னால் போகாது. அதை அந்த ஆப்ரேஷனல் டீட்டெயில்ஸில் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணோன்னா உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணுறவங்களோ நாளைக்கு உங்களுக்கே அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், ஐ டிட் நாட் மிஸ் எனி திங் தட் அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஹவ் காட் ஹேட் ஐ கான் டு அ regular institution. So CA படிக்கிறச்சே the only constraining factor for this dual track program is regular எதுலையும் போயாகணும், CA training classes வந்தாகணும், அங்கே யூனிவர்சிட்டி அட்டெண்டன்ஸ் 75% கீழே இருந்தால் அங்கே எக்ஸாம் போக முடியாது. ஸோ அந்த டைலமா ரொம்ப வருஷமாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே இருந்தது. ஸோ அந்த டைலமாவை ரிமூவ் பண்ணுற விதமாக this new initiative that makes you a full-time student without having to compromise the integrity of the academic rigor in both the training programs, whether it is the CA training or the program for your BCom, without compromising on the integrity of both the programs. There is an opportunity for you to be a full-time student for both. And if you succeed in both, hats off to you, and I want you to succeed in both. That is the earnest endeavor with which both the organizations have gotten together to make sure that you always build on your initial successes as you move forward. BCom first year, second year, third year. அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் ரெண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளில வந்தீங்கன்னா there won't be any person more happier than both of us, because in your success lies the real reason for us to feel happy, because both of us are engaged in this social obligation of turning your career aspirational dreams into a reality, and that opportunity is knocking at your door today. So நீங்க தான் அந்த கதவை திறந்து
let the opportunity get inside your career pathway and you have to undertake the journey. And before you undertake the journey, definitely you will have all questions. Sir, ticket vaanganama, wait list irundha enna pandrathu, naduvula speed breaker irukuma, toll kattanuma, idella irukum. So and the questions ku I will leave time for you. You can ask questions, but before that, Mr. Saravanan, if he himself has some questions from an organizational standpoint, or considering the experience that he has had with handling so many students for so many years, he might have a series of questions that he would have prepared, keeping you, all of you, in mind. If he has those questions, I'll take them and then start answering individual questions if you have also. So thank you very much, and I look forward to the questions, sir. Thank you so much. My dear lovable students and parents, thank you so much for participating in this program. And I am not going to speak more in this program because we are having our guest, and so I want to use his time to the maximum for the benefit of my students. So I am going to first take up a few questions on your behalf. Later, if you have any questions or your parents are having any questions, they can also directly ask in this Zoom live session. So I am just directly taking up the questions on your behalf. Sir, thank you so much, sir, for coming all the way. Avlo busy namakaga vandirkar. He is in the highest position in SASTRA University, and it's one of the highly reputed university. Na vandu articles பண்ண இடம் வந்து எஸ் வெங்கட்ராமன் கம்பெனி. நாங்கள் தான் உங்களுக்கு ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ எஸ் வெங்கட்ராமன் கம்பெனி தான் சாஸ்திராவோட ஆடிட்டர்ஸ். எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல சாஸ்திராவை போய் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு. பட் அதை விட எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வித் தட் நோட் லெட் மீ ஸ்டார்ட் மை கொஸ்டின்ஸ். ஆடிட் பண்ணல, இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அங்கே போய் ஆடிட்ல அவர்கிட்ட கொஸ்டின் பண்ணோம். இப்போ ஓ மிகாப்ல நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. சார், first question what I want to put is, what is the difference between this online mode and correspondence mode? ஏன்னா இது வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வந்து பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ், பிகாம் காலேஜ் ரெகுலர் மோட், இது ரெண்டு தான் எங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நியூவா இந்த ஆன்லைன் மோட், இஸ் இட் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆர் போத் ஆன்லைன் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம்? That is our first question. So the first question, it is very natural that this question has come up. இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ்ங்கிறது இன்னைக்கு டெர்மினாலஜியில் they call it as open and distance learning. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் நிறைய நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஒரு காலத்தில் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனிவேர், இந்தியாவும் இல்லை வெளிநாட்டில் இல்லாமோ they used to enroll for correspondence degree program. over a period of time என்ன ஆச்சு, அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் டிகிரி ப்ரோக்ராம் அவார்ட் பண்ணுற யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்டட் ஜஸ்ட் நேம் ஷேரிங். அவ்வளோதான், இந்த நேமை கொடுத்தாங்க, அங்கங்கே இந்தியா முழுக்க வெளிநாட்டில் அங்கங்கே ஏதோ சென்டரில் ஏதோ ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் மோடில் போகிற மாதிரி இருந்தது அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன். அதுக்கப்புறம் தென் யூஜிசி ஒர்க் அப் அண்ட் செட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன்லாம் இனிமேல் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தானா அந்த யூனிவர்சிட்டி எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தே கேன் என்ரோல் ஃபார் தி டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் விச் இஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எஜுகேஷன். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் cannot enroll for a program that is offered by university in a different state. So they brought in this concept, they call it as territorial jurisdiction. So which means the correspondence or distance education as it is called today, it is constrained by the issue of territorial jurisdiction. If naalike some students who are enrolled into KS Academy from Kerala, even if we want to offer you a BCom, we cannot offer the BCom in a distance education or a correspondence mode because you are in a different state. So the issue of distance education or correspondence education, the constraining issue is the territorial jurisdiction. So other break பண்றதுக்கு the online education came as a progressive substitute where it is not constrained by territorial jurisdiction. Students anywhere in the world can enroll for an online degree program. சார் இதனால ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் ஆகுதா? நோ. அங்கே டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல், கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் அதெல்லாம் நடக்கும். அதே மாதிரி ஆன்லைன் எஜுகேஷன்லேயுமே இந்த 4 quadrant மாடல் ஒன்று இருக்கும். தி லெக்சர்ஸ், தி ஸ்டடி மெட்டீரியல், தி ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல், ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் ஃபாலோட் பை அன் அசஸ்மெண்ட். இது ஆன்லைன் மோடில் நடக்கும். தி மேஜர் டிஃபரன்ஸ் அண்ட் விச் இஸ் அட்வான்டேஜியஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட் is the issue of territorial jurisdiction, which means you can stay anywhere and get enrolled for a
BCom or a BCA or whatever the degree program in the online mode is. So that is the fundamental difference between correspondence and online degree programs. Fine, sir. ஸோ இப்போ வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ்க்கும் ஆன்லைனுக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறது டெரிட்டோரியல். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்கில் எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமா? இப்போ கரஸ்பாண்டன்ஸில் ஒரு ஹவர்ஸ், இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்போது ஆன்லைன் மோட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், கரஸ்பாண்டன்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது எங்களுக்கு புரியுறது. இப்போ இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடில் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ, இங்க ஆன்லைன் மோட் இது ரெண்டுமே சேம் ஹவர்ஸ் தான் இருக்குமா இல்ல ஆன்லைன் மோட்ல அதிக ஹவர்ஸ் படிக்கிறோம்? Usually in a university setup moving forward they call this credit based degree program. So each course will have a number of credits. So அந்த மாதிரி number of credits define பண்றச்சே the three programs conventionally பாத்தீங்கன்னா the regular face to face program in a full time degree program on campus will have credits. For a distance education, they will have certain credits. For online education also, they will have certain credits. But by and large, what will happen is they will ensure that the learning outcome of the degree program is not compromised. It is very difficult to ensure that all the three degree programs will have the same number of credits. It might happen, but at the same time, the learning outcome that is expected out of the program should not be compromised. They are very clear for all the three programs. Now the credit structure varche, the number of hours that is required is certainly different for these three programs, because in a face-to-face program there are also other on-campus social obligations and all of that. So adukkum time lang kodukonu appdima. In a distance education program there are different other obligations. In an online program there will be other types of requirements for the student. So considering that, they have devised a credit mechanism that allows you to have differential hours, and that differentia can come either through the number of video hours as content. So online la vande one credit na 20 hours of course content irukku, means 20 hours of recording will be there. Or 2 credits not 20 hours. Whereas distance education 2 credits not, it could be 30 hours of contact classes. But reading material நீ எவ்வளவு வாட்டி வேணா படிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ஆன்லைன்ல ஒரு வாட்டி வீடியோ மெட்டீரியல் பார்த்துட்டானா then there is self learning, you can watch it as many times as you want. So it's not that 20 hours means you should watch only for 20 hours. 20 hours தான் அந்த வீடியோன்னு இல்ல, உங்களுக்கு புரியலையா இன்னும் ரெண்டு வாட்டி கூட பார்க்கலாம். So you can create 60 hours of access to course in an online degree program. Whereas face to face la வந்து ஒரு வாட்டி மிஸ் பண்ணா திருப்பி அந்த கிளாஸ் நடத்த முடியாது. அதனால மேபி 45 hours for a 3 credit program for a face to face program, so that you know even if you miss the previous class there should be a refresher in the next class. So each will have different hours to justify the credits, but overall the credit structure will ensure that all three programs does not compromise on the learning outcome of the degree. இப்போ நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது ரெகுலர் ஒரு மோடு, ஆன்லைன் மோட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோட், 3 மோட் இருக்கு. இப்போ இந்த ஆன்லைன் மோடு கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடு, இப்போ நான் வந்து பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல தான் படித்தேன். எனக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் எண்டில் அதுவும் ஆப்ஷனலாக கொடுத்தாங்க, வேணும்னா வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க. ஸோ எண்டில் அந்த கான்டாக்ட் கிளாஸஸ் மட்டும் போன ஒரு 20 hours 30 hours தான் இருந்தது. பட் இது வந்து இப்போ ரெகுலரில் ஒரு காலேஜ் டைமிங் இருக்குது, மார்னிங் காலேஜ் ஈவினிங் காலேஜ்னு. இப்போ ஆன்லைன் மோடில் நாங்கள் அதே மாதிரி ரெகுலராக டெய்லி கிளாஸஸ், வீக்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ், ஏன்னா அது மாதிரி கரஸ்பாண்டன்ஸில் நான் பண்ணலை, வீக்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ் அது மாதிரிலாம் நான் பண்ணல. இதில் இந்த ஆன்லைன் மோடில் ரெகுலர் கிளாஸஸ், வீக்லி அசஸ்மெண்ட்ஸ், எக்ஸப்ட் நான் காலேஜ் போல மிச்சம் எல்லாமே இதில் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமா இல்லை வேற மாதிரி? அப்படிதான் இருக்கும். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது தான் கரெக்ட். காரணம் வந்து the course, the modularity with which the course is built in the online platform is designed in such a way that, for example, இப்போ வந்து நான் பேசிக் அக்கௌண்டிங் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தி அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன, கான்செப்ட்ஸ், கேப்பு, அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டெபிட் கிரெடிட் என்ட்ரி போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாதான் அடுத்தது நான் இந்த டெபிட் கிரெடிட் என்ட்ரிக்கான கோர்ஸோட லெக்சர் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும். சோ அது தெரிஞ்சிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் CAA கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட், ஒரு குவிஸ், ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கும். அது கெட்ஸ் கிரேடட். பாஸ் ஆ ஃபெயிலாங்கிறது அப்புறமா டிசைட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹி ஹேஸ் டு அண்டர்கோ த டெஸ்ட். இல்ல அதுல வந்து சரியா மார்க் வாங்கல அதனால ஆக்சஸ் டினை பண்ண மாட்டோம். இட் வில் பி an alarm for him.
பா நீ இதுல வந்து இன்னும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம், பட் நீ இது முடிச்சதுனால அடுத்ததுக்கு வா, டி அக்கவுண்ட்ஸ் எப்படி போடணுங்கிறது, டெபிட் கிரெடிட் எப்படி போடணும் அந்த இது கவர் பண்ணுவோம். டெபிட் கிரெடிட் போட்டு நாளைக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆகுதா இல்லையாங்கிற செக் பண்ற லெவல் வரையும் செகண்ட் மாடியூல் இருக்கும். அப்போ ஒரு சின்ன டெஸ்ட். அது அப்படியே சக்சஸ்ஃபுல்லா they build on the previous knowledge that they have gained. பட் இது வந்து கேர்ஃபுல்லா பிளான் பண்ணி பண்ற ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான், இதை நான் ஒரு 2 வீக்ஸ்க்குள்ள இதை முடிக்கணும், அடுத்த 2 வீக்ஸ்ல ஐ ஹேவ் டு கோ டு ட்ரையல் பேலன்ஸ், அதுக்கு அப்புறமா நான் போய் பேலன்ஸ் ஷீட், இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட், கேஷ் ஃப்ளோ, அந்த மாதிரி ப்ராக்ரெசிவா he has to frame its time table. அது பண்ற ஸ்டூடெண்ட்டும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ஆசை. பட் there will be some students எப்போ வேணா நமக்கு இது ஆக்சஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் கடைசி மாசத்துல டெய்லி உட்காந்து ஒரு 1 நேரம் எல்லாத்தையும் படிச்சு டெஸ்ட் எழுதி பண்ணி 4 நாள்ல இதை முடிக்கலாம். So that's why I said the timetable you prepare. But the course access will have a modularity. So that நீங்க வந்து face to face classல timetable fixed மாத்த மாட்டாங்க. நீ கிளாஸ்க்கு வரலன்னா உனக்கு காலி. ஆனா இங்க வந்து நீனே கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணாம கடைசியில போய் எல்லாத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணானா உனக்கு கஷ்டம். You prepare your own timetable and then you just meander your way so that you don't struggle at the end. So நீங்க இப்ப சொல்றத வைக்கும்போது நான் எப்படி நினைக்கிறேன்னா, he is going to have his own college. So அவனோட own college வச்சு இது almost equal to regular college மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா regular collegeல நீ போய் அதை படிக்கிற, அவங்க வீக்லி டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, இதை நீயா படிச்சு நீயா டெஸ்ட் எழுதிப்பண்றது. அது ஒரு சின்ன இப்ப அது சொன்ன உடனே ஒரு ஞாபகம் வருது. என்னன்னா முதல்லலாம் வந்து நாங்க நோட்டீஸ் போர்ட்ல போடுவோம், செல்போன்ஸ் நாட் அலௌட் இன்சைட் தி கிளாஸ் ரூம். அது ரெகுலர் காலேஜ். இதுல வந்து the classroom is inside your cell phone. அதுதான் ஆன்லைன். So அப்போ நீங்க சொல்றத வச்சு பார்க்கும்போது it is almost a regular college wherein you need to create a disciplineன்ற மாதிரி இருக்கு. பட் internal assessment weekly நம்ம வெச்சிட்டே இருப்போம். It is already built in the program itself. Okay. நீங்க இத முடிச்ச உடனே weekly எழுதி தான் ஆகும். ஆமா, அது எழுதினா தான் அடுத்த வீக் லெக்சர்ஸோட நம்ம access கொடுக்கிறோம். Okay, fine sir. ஸோ இப்போ உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஒப்பீனியன், நீங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் ஆன்லைன் மோட் டிஸ்டன்ஸ் மோடுக்கும் எதுவும் வேல்யூ பேஸ்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெகுலர் காலேஜ் படிக்கிறவனுக்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்கு கம்பேர்ட் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒப்பீனியன் இருக்கு. கரஸ்பாண்டன்ஸ் படிக்கிறவன ஒரு காலேஜ் போய் படிக்கிறவனோட வேல்யூ கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இப்போ அது மாதிரி இந்த ஆன்லைன் மோடு கொஞ்சம் பெட்டரா கம்பேர்ட் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் அது மாதிரி எதுவும் இருக்குமா, இல்ல ஃபியூச்சரே இதான் அப்படின்ற மாதிரி ஆகுமா உங்களோட prediction? See, from a policy perspective, from UGC or these higher education bodies, the new education policy வந்ததுக்கு அப்புறம் there is a lot of momentum for this online degree programs. So there is no difference in terms of equivalence, whether it is for a job or to pursue a higher degree program later. There is no problem on the equivalence. Okay. Perceptual value is always an abstract term. So value அப்படின்னாலே சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஒரு டெஃபினேஷன் அழகாக கொடுப்பார். அதுதான் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது. வேல்யூ ஆஃப் அ வேல்யூ இஸ் a value is a value only if the value of the value is valuable to oneself. Okay. ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவல் பொறுத்த இருக்கு. எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல நிறைய வேல்யூ இருக்குன்னு தோணித்துனா நான் நல்லா பண்ணுவேன். ஓகே நான் படிச்சு அவன் வந்து இதுக்கு வேல்யூவே இல்லைன்னு அவன் வேல்யூவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டானேன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் கெட் பாக் டவுன். ஐ நோ தட் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் டு ஆட் வேல்யூ ஃபார் மை கேரியர். ஸோ டு தட் செல்ஃப், if it is a self enriching, it is a valuable program. It's a very abstract term. நான் ஆன்லைன்ல படிச்சு இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆன்லைன் டிகிரி, இன்னைக்கு தி பிக்கெஸ்ட் I wouldn't say a business model, though most of the online courses are free, but students in addition to the regular course they do on BTech, they find lot of value addition if they go to Coursera or edX or Swayam and get online certificates. Okay. Only thing, they are not formally integrated to the degree program, but the acceptability of new knowledge through online degree programs is on the rise. So the perception that it is adding value is on the rise. We have to understand that. நாளைக்கு வந்து பையன் என்ன பண்றான், டிகிரி பிகாம் படிக்கிறான், எங்க படிக்கிறான், ஆன்லைன்ல படிக்கிறான், வீட்டுல உட்காந்து படிக்கிறான். வீட்டுல உட்காந்து படிச்சா என்ன தப்பு? இப்ப வீட்டுல உட்காந்து வேலையை படிக்கிறான். நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் அட் ஹோம்ங்கறான். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டடி ஃப்ரம் ஹோம் should be accepted through online. So no perceptual difference. என்னோட திங்கிங்கும் அப்படிதான் சார் இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல இப்படிதான் வந்துரும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. Thank you so much sir. And ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸஸ் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து ரெக்கார்டட் கிளாஸாக இருக்குமா, இல்லை இது மாதிரி ஜூம் லைவ் செஷன்ஸாக இருக்குமா, இல்லை ரெக்கார்டட் தானா? ஸோ there are two models. So what we will begin to work
there are already a set of courses where we have already recorded, lectures are ready, it's available. Now that we have also joined with you, we know that ungaloda faculty team, they are experts in certain subjects in the BCom degree program. So there are some management courses, there are some accountancy finance courses, there are some language courses in BCom. Maybe management, language, adala vandu we will have our faculty who are already experts in that, and they have a recorded content already. Okay. And even if we have the capacity to take BCom, the accounting and finance courses, if your faculty handles that, they will handle it from a institute perspective also. Okay. Giving some live examples. Okay. So that அந்த பிகாம்லயுமே அந்த ஒரு சிஏ ஃபிளேவர் இருக்கு அந்த கிளாஸ்ல. அது அகைன் தி சாய்ஸஸ் you can, whenever you find time, you can record those lectures. Okay. Or what we can do is the first interaction that you have, you can conduct it in an online session, but need not be interactive. Students need not interrupt for questions. Okay. ஒரு 50-minute lecture கொடுக்கறேன் அப்படின்னா அதை லைவ் லெக்சரா கொடுத்துட்டு then we will record that session. Okay. So that the best of the faculty always comes out when there is student before the faculty. Okay. So and the session record பண்ணிடுறோம். Okay. Okay. That becomes recorded content for the student. Okay. When he wants to see it later. Okay. Or for the next batch of student when they come on enroll for the next batch. So it will be a mixed blended approach. Okay. 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 So சார் சொல்றது எப்படி நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இப்போ ஆன் ஜூம் லைவ்லயும் சில கிளாஸஸை அப்படியே நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டட் லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ண கிளாஸஸையும் ரெக்கார்டட் கண்டென்ட்டா கொடுக்கறது தான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கரெக்டா சார்? கரெக்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்களே என்னோட கிளாஸஸ் அப்படிதான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அக்கௌண்டன்சி கிளாஸஸ் நான் ஆல்ரெடி லைவ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணதே இப்போ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன்ல, அந்த மாதிரியும் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குன்றா. So study materials எப்படி சார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க? whether they will Shastra will provide us a study material for this online degree. So all the study material, whether it is proprietary, that is designed by us, and some of the PowerPoint slides that we use for the program, and reference material, all that is required for the online degree programs will be as an online digital asset in the platform itself. Okay. Okay. So you don't have to the distance educationலலாம் இப்போ நீங்க பிகாம்ல படிச்சதுனால உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பல்கா வரும், physical material. ஆமா, அது போஸ்ட்ல வந்துரும். அந்த மாதிரி இல்லாம this is already there, it resides in your online portal. Okay. So அப்ப books எல்லாமே ஆன்லைன் மெட்டீரியல்ஸ். மெட்டீரியல் வேணும்னா books வாங்கினாலும் வாங்கலாம். வாங்கணும். இப்போ இன்ஸ்டிடியூட்ல they prescribe some books for the institute perspective. உங்களோட CA training so அந்த books எல்லாமே will be very useful for a BCom. நீங்க ஒன்னும் வந்து இப்போ CA படிச்சுட்டு இங்க வந்து ஆன்லைன்ல வேற ஏதோ ஒரு டிகிரி படிக்க போறது இல்ல. It will be very complementing support. Correct. So வேற ஏதோ ரெஃபரன்ஸ் புக் வேணும்னா they can purchase. And இன்னொன்னு வந்து as online students of Shastra, you will have access to our library. Tanjavur vanda kuda you can visit the library. We have some access to e-books. Okay. For all students of Shastra. So and the access as much as a regular student gets access to e-books, that access also we can provide. Oh, excellent. So அப்ப எங்களுக்கு அந்த access கிடைச்சிரும். So உங்க லைப்ரரியில இருக்க books நம்ம all books அந்த e-books கான access. Oh, fine. Physical books library-க்கு வந்தா தாராளமா வரணும். Okay. Thank you so much, sir. So how will the examination takes place, sir? எப்படி எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும்? இதே ஆன்லைன்லயே எக்ஸாம் நடக்குமா இல்ல பிசிக்கலா நாங்க வந்து எங்கேயோ எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்குமா? So the way in which currently we have administered the BCA online program, the assessment வந்து first of all, the assessment pattern is a mix of continuous internal assessment. நான் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ்லயே அங்கங்க குவிஸ் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும். அது வந்து 30% of your final grades. Okay. The remaining 70% is after you finish all the coursework. Finally ஒரு end semester examination நடக்கும். Okay. So this 70%, 30% weightage for the examination put together, a student has to score more than 40 to pass the course. Okay. அது வந்து it will happen in the online mode, but it will be proctored. Okay. Which means வீட்ல உட்கார்ந்து எழுத முடியாது. We are partnered with TCS Ion Centers. Okay. And இப்போ வந்து எங்களோட ஓன் சென்டர்ஸ்க்கும் வந்து எழுதலாம். இப்போ KS அகாடமியிலே அந்த ஃபெசிலிட்டி இருந்ததுன்னா அங்கேயே வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். But it will be online but proctored. Okay. Not online proctored. அங்க யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க, but examination will be online. So it will be in the centers. Okay. So இப்போ ஆன்லைன்ல physical centersல தான் நடக்கும் எக்ஸாம்ஸ். Fine, sir. So
But so there is evolving technology to make it also remote online proctored. Okay. இன்னைக்கு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க நிறைய, but still we don't have a winning solution for that. Okay. That says, you know, it's foolproof against all examination malpractice. Oh, okay. Maybe next 6 months 1 year குள்ள வந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த சென்டர் கூட வரணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. Even sitting at home, remote proctored online examinations, but examinations will be online. Okay, examination will be online. அப்ப வந்து இப்ப KS Academyல வந்து இங்க வந்து நாங்க மானிட்டர் பண்ணி ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லயே எக்ஸாம் இது பண்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி. ஓகே, ஃபைன் சார். சோ அப்ப நம்ம வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவோம், அவன் வீட்ல உட்கார்ந்து எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ண மாட்டோம். கரெக்ட்டா சார்? So will we have 1 semester in a year or 2 semesters in a year, sir? சில இது இப்போ கரஸ்பாண்டன்ஸ்லாம் ஒரு தடவை இப்போ ஆனா கரஸ்பாண்டன்ஸே 2 செமஸ்டர் வந்துருதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுல எல்லாமே செமஸ்டர் பேட்டர்ன். சோ 2 semesters in a year. நான் படிக்கும்போது பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் இயர்லி 1 ன்றது அது ஆனுவல் பேட்டர்ன். சோ செமஸ்டர்னாலே இப்போ 6 months once exam. Okay. So in the certificate for BCom and BCA will be provided by Shastra or KS Academy அப்படினு சில parents கேட்ட question, but I know it is Shastra, but உங்க வாயால சொல்லிட்டேன்னா they will be happy. Whether the BCom BCA will be provided by whom அப்படின்ற மாதிரி கேட்க. See, all the law of the land is a degree granting power is given by the UGC under statutory provisions. Okay. So நாளைக்கு நீங்களா ஆடிட்டர் ஆனாதான் நீங்க வந்து P&L பேலன்ஸ் ஷீட் கையெழுத்து போட முடியும். ஆமா. என்னதான் இன்டர்னா பண்ணாலும் இன்டர்ன் கையெழுத்து போட முடியாது. அந்த மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் தான் கையெழுத்து போடுற மாதிரி the statutory power to award a degree lies only with the university. So the university will confer the BCom degree. Students, இந்த பாயிண்ட்ல நான் ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன். KS Academy is just an intermediary between you and Shastra for BCom, and it's an intermediary between you and ICA for CA course. ஓகேவா? ரைட், இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோ. நான் 2 பேருக்கு இன்டர்மீடியேட்டரி. உனக்கு வந்து சாஸ்திரா மூலமா பிகாம் சர்டிபிகேட் அவங்க கொடுக்குறா, சிஏ இன்ஸ்டியூட் தான் சிஏ சர்டிபிகேட் கொடுக்குறா, நான் சிஏ சர்டிபிகேட் கொடுக்கல. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறா. சில பேருக்கு சிஏ இன்ஸ்டியூட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணாம இங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணதே சிஏ இன்ஸ்டியூட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாதிரியும் நினைச்சுக்கிறா பேரண்ட்ஸ். ஸோ அதனால சிஏ இன்ஸ்டியூட் வேற, நாங்க வேற அப்படின்றத சும்மா ஒரு இந்த கொஸ்டின் தான், பட் கிளாரிட்டிக்காக. சரி, எப்போ ப்ரோக்ராம் கமென்ஸ் ஆகும்? இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஜனவரி ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கு, ஜூலை ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜனவரிலையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, சில பேர் ஜூலையும் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நமக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் எப்போ ஆரம்பிச்சு? ஜனவரி. ஓகே, see January, July, the reason is in the program eligibility to enter into a BCom is that you should have passed +2, which means there are some students who have already passed +2 ஃபவுண்டேஷன் முடிச்சுட்டு இப்போ ஜனவரியில் they can even join your inter. Yes. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் தி சாஸ்திரா வெப்சைட், shastra.edu போனீங்கனாலே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஓப்பன் and it will be a rolling admission from the first week of January. So as you register with certain data that we have asked for, we will validate. There is no application fee, just registration. We validate your academic credentials. The +2 வந்து எங்க பாஸ் பண்ணது, என்ன போர்டு, அது வேலிடேட் பண்ண உடனே you get formally admitted into the program. And once the admission process is over, which means after you pay the fees, everything, from February 1st week, you will be given username, access and all credentials that makes you a full-time student of this online degree program. So January batch ku January then process begins, access to classes begins from February 1st. அதே மாதிரி ஜூலை அதுக்குள்ள வந்து +2 முடிச்சு ரிசல்ட் வந்து ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வாட்டி ரிசல்ட் அதுக்குள்ள வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜூலைல ஆரம்பிச்சு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சு ஆகஸ்ட்ல இருந்து கிளாஸஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் விண்டோ ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் டு கிளாஸஸ் ஹேப்பன் எவ்ரி இயர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, ஜூலை, ஆகஸ்ட். ஓகே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெஜாரிட்டி இப்போ வந்து நம்ம பிகாம் வித் சிஏ காம்போவா கொடுக்குறோம் சார். ஆமா. ஸோ வி ஆர் கலெக்டிங் த ஃபீஸ். இப்போ நீங்க சொல்றதை பார்க்கும்போது நாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு அந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ் நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம், வேலிடேட் பண்ணி, because we have already collected the fees, so we have to pay the fees on behalf of this. Which means இப்போ the January batch enter பண்ற students should have finished +2. As simple as that. Okay. அவங்களுக்கு நாங்க வந்து இந்த ஃபீஸ் கட்டறதுக்கு 31st டிசம்பர் வரைக்கும் டைம் கேட்டிருக்காங்கன்னு கொடுத்திருக்கோம் சார். So once நாங்க ஃபீஸை கலெக்ட் பண்ணோம்னா we will submit the credentials and you will be giving the registration. Yes. அத ஃபீஸ் ரிசீட் அவங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் நேம்ல நீங்க டைரக்ட்டா கொடுத்துருங்க. கரெக்ட்டா? Correct. Okay. So for how many hours a day class will be conducted? Because எங்களுக்கு CA classes இருக்கிறதுனால இது ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஹவர்ஸ்னு இருக்கா,
See, அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எனி டைம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டீங்க. answer is for how many hours you can attend my class. You answer that question, you will get an answer. இல்ல இப்போ ஒரு 1 week நீங்க எங்களுக்கு ஒரு 40 hours கொடுத்துருவீங்களா இல்ல இப்போ ஒரு 2 credit course வந்து 20 hours of recorded material. அப்படினா அப்ப ஒரு செமஸ்டர்ல வந்து எவ்வளவு credits இருக்கும்னு கேளுங்க. சோ ஒரு 22 credits இருக்கு அப்படினா for the 22 credits times 20 400 hours in 6 months. அப்படினா we will have to split it as so many hours in a week, which means so many hours in a day. அவ்வளவு தூரம் கால்குலேட்டர் பிரெசிஷனோட நம்மளால பண்ண முடியாது. ஏன் ஏதாவது ஒன்று வரும், உங்க கிளாஸ் இருக்கும், உங்க அசைன்மெண்ட் இருக்கும், யாருக்கோ வீட்டுல கல்யாணம், அங்க போறீங்க, ஏதாவது வந்துட்டே இருக்கும். So you plan your academic requirements because the credits and hours are calculated based on the full understanding of a student's other commitments. Which means அது ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது, அதே சமயத்துல கடைசியில பண்ணிக்கலாங்கிற அளவுக்கு ஈஸியும் கிடையாது. You have to balance your study life as well as your social life. இப்போ ரஃபா இப்போ நான் நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு 2 credits 20 ஹவர்ஸ்னா நமக்கு ஒரு 20 creditsனா 400 ஹவர்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 6 months டைம் இருக்கு, ஒரு 5 months ஆவது டைம் இருக்கு. ஸோ 400 ஹவர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4 hours போட்டா கூட 100 ஹவர்ஸ்ல we can 100 daysல we can complete the entire syllabus. 4 hours one day is a tall order. இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதிகமா இருந்தா கூட இன்னும் 150. That's what. So அவங்களோட மெச்சூரிட்டி லெவல்ல the first 2 weeks they will understand the pace at which the program is administered. Some will need to accelerate, some need to decelerate, some need to feel that yes, we are on the right pace. So the first 2 weeks they will adjust the pace accordingly based on their learning capacity and other commitments, because at the end of the day there are 2 challenges. I wouldn't say challenges, there are 2 goalposts that they are running towards. One is CA, the other is B.Com. ரெண்டு கோல் போஸ்ட்மே நம்ம ரீச் பண்றதுக்கு பேலன்ஸ்டா எடுத்துன்னு போயிடும். ஃபைன் சார். பட் we will not say, பட் இது ரெகுலர் ப்ரோக்ராம். நீங்க இப்போ ரெகுலர் ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்க, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, இப்போ கிளாஸ்க்கு போறோம், +2 எக்ஸாம். டாக்டர் வந்து கிளாஸ்ல வந்து மேடம் நாளைக்கு டெஸ்ட் வேணாம், பாட்டு கிளாஸ் இருக்குமா. பாட்டு கிளாஸ்ல அப்ப முக்கியம் கிடையாது, +2 தான் முக்கியம், அதனால +2. இப்போ இங்க போய் நான் பிகாம்ல சிஏ ட்ரைனிங்லாம் முக்கியம் கிடையாது, நீ பிகாம் முடிப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். அதே மாதிரி சிஏ ட்ரைனிங் நடக்குச்சு, இதுதான் முக்கியம், நீ பிகாம் பத்தி எனக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்ல போறது இல்ல. So that balance between both will naturally evolve for a student who wants to succeed in both. Okay, fine sir. So will the online mode students have access to regular college premises? நாங்க எதுக்கும் வர வேண்டியது இருக்குமா? நாங்க இப்ப ஆன்லைன் மோட்ல எடுத்துட்டு இருக்கோம், நாங்க பிரிமைசஸ்க்கு வரணும்ன்ற நீட் எங்களுக்கு இருக்குமா? See, there are 2 reasons why you will visit. One, I always want, whether it's online or offline, regular student எப்படி காலேஜ்ல இருக்க போறா, கேம்பஸ்ல இருக்க போறா. Online students at least convocation-க்காக campus போவாங்க. Okay, convocation will be in campus. We will do a graduation ceremony convocation for the online students. Excellent. Second, அந்த ஏரியால ரெஜிஸ்டர் பண்றவங்க எனி டைம் they can come and spend time in the library and visit the campus. Maybe we have a small facility in Chennai also. So suppose in the online we find that there are a lot of students in Chennai. I wouldn't hesitate to have a small library here in Chennai. இருக்கிற books எல்லாம் ஒரு செட் வாங்கி போட்டாங்கன்னா students want to come and refer அப்படின்னா they can come and use the library facility. So as much as possible, if we need to create additional facilities in the campus that will help an online student, we will create that so that you will also get the feeling that you belong to this university and come and spend some time in the physical infrastructure of the university. Excellent. So the choice is yours. But எங்கெல்லாமோ இருந்தோம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஏதாவது சம்மர் வெக்கேஷன் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் போகணும்னு அழைச்சிட்டு வாங்க, அப்படியே கேம்பஸ்க்கு வந்து. ரொம்ப ஸ்வீட் சார். இப்போ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ அப்போ இங்கே எதுவும் லைப்ரரி நீங்க பண்ணலன்னா எங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு, இந்த பசங்களுக்கு பிகாம் சாஸ்திரா பசங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கு. ஸோ and very soon, if hopefully everything goes fine, we might start even a small campus with library, computing facility, everything. So on the ones that finally take shape, they can also come and use all the other infrastructure. உங்களோட லைப்ரரி இருந்ததுன்னா it will be very supportive. ஏன்னா எனக்கு வந்து CA பசங்க நிறைய ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 600 பேர் இருக்கா. இந்த 5000 ஸ்கொயர் ஃபுட்டே பத்துமான்றது தெரியல. ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல உட்கார்ந்து படிக்கிறதை விட இங்க லைப்ரரியில உட்கார்ந்து படிக்கிறது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்ன்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி தான் அதை பண்றோம். பட் இது இன்னொரு லைப்ரரி very close by இந்த நெக்ஸ்ட் பில்டிங். அப்பனா then my facility is just stones throw away. ஆமா, உங்களுது இங்க தான் ரீடிங் ரூமா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் லைப்ரரி அங்க, ரீடிங் ரூம் இங்க, we can
share the facility. சாரோட ஃபெசிலிட்டி ஒன்று இங்கேயே இருக்குக்கண்ணா. நம்ம ஏஜிஆர் பில்டிங் பக்கத்துலேயே சாஸ்திராக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. நான் போய் பார்த்துருக்கேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அங்கேயே ஒரு லைப்ரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ரெகுலர் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு இப்போ இந்த ஆன்லைன் மோடு, இப்போ நான் பிபிஏ இங்கே படிக்கிறேன், நான் பிகாம் சாஸ்திரா எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். வெதர் ஐ கேன் டூ தட்? See now the this we call it as the UGC la they have just recommended students pursuing 2 concurrent degree programs. But the recommendation has been it has to be one program has to be in the full-time mode, the other program can be in the ODL or online okay mode. Both cannot be in ODL or both cannot be in online. Okay So it has to be 1+1, but each of them mutually exclusive. Okay, அது ரெக்கமெண்டேஷனா தான் இருக்கு. ஓகே, இன்னும் யூஜிசில ஃபைனல் நோட்டிஃபிகேஷனா வரல. அது வந்துடுதுனா then a student who is already part of a full time degree program can enroll for an online degree. Okay, இப்போதைக்கு அதுக்கான notification has not come, but it has been recommended by the committee. Okay ஒரு ரெகுலர் காலேஜும் ஒரு ஆன்லைனும் இப்ப பண்ணிக்கலாம். இப்ப எதுவும் இது இல்லாதனால we can do it, but அது ஒரு strong notification, official notification வரணும். We are waiting for that. Okay சரி, இப்போ எனக்கு வந்து ஆன்லைன்ல நீங்க கிளாஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துறீங்க, எனக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு, நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? So the online program has a frequent interactive session. Okay, அதுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கும், டைம் டேபிள் இருக்கும். In addition to recorded classes. Recorded. Okay. So there again that asynchronous mode or synchronous mode is clearly part of the schedule. Okay. So உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல எப்படி பிசிக்கல் கான்டாக்ட் கிளாसेस நடந்ததோ Okay. அதே மாதிரி ஆன்லைன் எஜுகேஷன்ல ஒரு ஆன்லைன் இன்டராக்டிவ் செஷன் நடக்கும். Okay. மேபி இன்டராக்டிவ் செஷன்ல எல்லாரும் क्वेश्चन கேட்க முடியலனா ஒரு 2 நாள் முன்னாடியே we can aggregate all questions and take the most asked questions and then voluntarily answer them and then take fresh questions. Okay. That is how we are handling our recorded classes. Sir, our questions நாங்க Google form போட்டு வாங்கிட்டோம். அதுல நம்ம we are addressing. So எனக்கு இருந்த questions on your behalf I have asked. Now the forum is open for the parents and students to ask questions directly to the Vice-Chancellor. So it's a greatest opportunity. வேற ஏதோ questions நான் இப்போ அவர்கிட்ட கேட்காம இருந்திருக்கேன், சார் இந்த question எனக்கு இருக்கு அப்படின்னா you can directly ask the Vice-Chancellor. My dear lovable students and parents, actually it's a greatest opportunity. இது வந்து என்னோட ட்ரீம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நான் சிஏ படிக்க சொல்லும்போது சார் பிகாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது, பிகாம் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்குமா சிஏன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியல அவளுக்கு. ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைத்தி சார் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. இந்த பிகாம் ஆன்லைன், அதுவும் சாஸ்திரா இட்ஸ் ரெப்யூட்டட் பிராண்டு. ஸோ நிறைய பேர் சாஸ்திராவில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறது நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது ஆன்லைன் மோடு நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் நீ பார்த்தனா நீ தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆன்லைன் மோடு என்டர் பண்ணுற. ஃபியூச்சரில் நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு நீ வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு 5 years கழிச்சு போகும்போது இந்த ஆன்லைன் மோடை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நிறைய பேர் இருப்பாங்களா ஆர்கனைசேஷன்லாம் கூடனா கட்டாயமா இருப்பாங்க சார். இதுக்கு இப்போ கேம்பஸ் எதுவும் இந்த பசங்களுக்கு எதுவும் இப்போ பிகாம் ரெகுலருக்கு சம்டைம்ஸ் டெலாய்ட் இவங்கெல்லாம் வராங்க. நீங்க அந்த 4 years இப்போ டைம் இருக்கு, ஏன்னா இவங்க முடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு 3 years இருக்கும். அதுல எதுவும் கேம்பஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? அந்த ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கார்பரேட்ஸ் வந்து கேம்பஸ்ல எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? ஏன்னா இப்போ நமக்கு தெரியாது, பட் ஃபியூச்சர்ல வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா? Yeah, see we do just as we expect the policy makers not to differentiate between online or regular or distance education. Okay. As a university also, we also don't want to differentiate between that. Okay. So எங்களோட placement department of training and placement that does the campus placement for the regular students. Okay. Will also be the facilitator for online students also. Okay. So அங்கேயும் ஏதாவது job requirements வந்ததுன்னா we'll facilitate the recruitment process. Okay. And if they are eligible to attend that, we will facilitate that exercise. அப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் you will be providing to the corporate. We will not say no we are not obligated to do this. We are certainly obligated to facilitate the process. Okay. So anyway அந்த initiation நீங்க பண்ணுவீங்க. In case the corporates are willing to take up online, we will be organizing the campus. We will facilitate it. Excellent. So it's a beautiful opportunity கண்ணா. ஏன்னா உனக்கு வந்து ஆன்லைன் வந்து நம்மளோட டைம்க்கு பார்த்துக்கலாம். So you will be having lot of time to invest for CA course.
அதுதான் மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராமில் எனக்கு பிடிச்ச இது வந்து உன் இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஆன்லைன் பிகாம் கோர்ஸை படிச்சுட்டு சிஏக்கு கொஞ்சம் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். இதே ஒரு ரெகுலர் காலேஜ், சார் அழகாக சொன்னார், ரெகுலர் காலேஜ்னு போனோன்னா உனக்கு அட்டண்டன்ஸ் மேண்டேட்ரி, அவள் கொடுக்குற ஹெவி அசைன்மெண்ட்ஸு நேருக்கு நேர் பார்க்கணும். ஸோ எதுவுமே இது பண்ண முடியாது. இது வந்து உன்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கலாம். ஸோ நிறைய அட்வான்டேஜ். நீ சிஏவை ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்ற ஒரு தாட் உனக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா இந்த பிகாம் ஆன்லைன் மோட் நீ எடுத்துட்டனா உனக்கு ஒரு கிராஜுவேஷனும் ஒரு சூப்பர் கிராஜுவேஷன் ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு. பிளஸ் சிஏ படிக்கிறதுக்கும் உனக்கு நிறைய கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு, நிறைய டைம் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ இதுதான் கிரேட்டஸ்ட் அட்வான்டேஜ் உனக்கு. ஸோ இதனால தான் இந்த டைப் வந்து இட் வில் பிகம் அ ஹியூஜ் சக்சஸ். ஆனால் இட் வில் பிகம் அ ஹியூஜ் சக்சஸ். ஆல்ரெடி அரௌண்ட் 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹவ் ஷோன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் யூ ஹவ் ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ். வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி கண்ணா. ஸோ இன்ஃபேக்ட் என்னோட இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண போறேன் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுக்கு. இப்போ இவர் சார் சொல்றதை பார்த்தா ஈவன் ஆந்திராவில் நான் பிரான்ச் வேணா கூட நான் வந்து இந்த பிகாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கார். ஸோ வென் வி டிராவல் ஆல் ஓவர் இந்தியா நான் கேஎஸ் அகாடமியை கொண்டு போகணுன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல இருக்கேன். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற என்னோட ஃபேக்கல்டி ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அட் ஆல் 3 லெவல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஆல் இண்டியா ரீச்க்கு ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி டெரிட்டோரியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வேற கிடையாது, யாரை வேணா எடுக்கலாம்னா. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தும் நம்மளால புல் பண்ணி இதை ஒரு பெரிய மாஸ் இதாக கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ்ல. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். பேரண்ட்ஸ்லாம் இனிஷியலாக இந்த கான்ஃபிடன்ஸ், ஏன்னா நான் சாரை கூட உங்க மூஞ்செல்லாம் காமிக்காம என்னோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லயே நிறைய பேர் இவ்வளவு தூரம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஃபியூச்சர்லயும் நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு நம்புறோம். எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குயிக்கா கொடுத்தல்னா நான் படிப்பேன் சாரோட டைமுக்கு. யாரோ ஒருத்தர் கை வஸ்திரா, ஸோ அந்த பையனை கூட நீங்க இது பண்ணிக்க. Can a science student join BCom அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்க இந்த பிகாம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு எதுவும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கா? உங்களோட இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து சிஏக்கு வந்து அந்த அக்கௌண்டன்சி ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? எனக்கு வந்து அப்படி கிடையாது. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க சிஏக்கு எடுத்துக்கிறோம். பட் கரஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு எனக்கு தெரிஞ்சு there is no constraint. பட் ஆன்லைன் மோடுக்கு அது மாதிரி எதுவும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கா? கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கிடையாது. பாஸ் இன் +2 is the eligibility. But to be honest, அந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி படிக்கிற கெபாசிட்டி இருந்ததுன்னா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா நாங்கள் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல இருந்து தான் எடுத்து கொடுக்குறோம் ஈவன் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இட் இஸ் பாசிபிள் கண்ணா. சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ ஜாயின். ஏன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல நாங்கள் விசாரிச்ச போது எஸ் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஜாயின் பிகாம் அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஐ எம் ஆல்ரெடி டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் இன் சம் அதர் யூனிவர்சிட்டி. Can I convert my second year to online mode? இதை நானே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். பட் எனிவே நீங்க சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். See that conversion is not possible because this online degree program approval doesn't have a retrospective effect. Okay. So a student who has already joined last year in a degree program cannot register into the second year of an online program because we have not started the first year last year. Okay. இப்போ நம்ம second year போயிட்டோம்னா then they can transfer. They can convert provided they meet the credit requirement. So on the equivalent credits they should have got from the regular first university. Okay. So case to base we need to examine to give the registration then. So whether in online mode we have to write and upload the answer. இப்போ ஆன்லைன்ல எழுதி அப்லோட் பண்ணுமா ஆன்சர்? மேனுவலா எழுதி அப்லோட் பண்ணுமா இல்ல சிஸ்டம்லயே நாங்க டைப் பண்ணி? So assessment is online means very minimum paperwork. So it is not the இப்போ நடக்கிற கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல எழுதி போட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்றதெல்லாம் இருக்காது. This is a very seamlessly integrated online assessment tool where the requirement of paperwork is almost nil. Okay. அப்ப அவங்க கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி இருக்கணும் அதுல. And அதுலயே டூல்ஸ் இருக்கும். Even if they are descriptive questions, you answer it but not in a paper. You have a tool for that to answer even descriptive questions in the online mode. Okay. So அப்ப டைப் அடிக்கிற மாதிரி. இப்ப என் பொண்ணு அப்படிதான் பண்றா. ஆன்லைன்லயே டைப் அடிச்சு எக்ஸாம் எழுதுறா. அப்படியே எழுதலாம். இப்ப இப்படியும் எழுதலாம். Some tools are there இப்போ. So even for formula or even scientific calculator வந்துடுறது or truth table for digital electronics வந்துடுறது or polar graph அது எல்லாமே tools are now available. So they just have to plug and play. So very minimal paperwork. Okay. Any other questions kana? Most probably next month இந்த இது லாக்டவுன்ல லிஃப்ட் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். சோ நீங்க நேரா கூட வந்து ஒரு தடவை ஒரு செஷன் வெச்சிரலாம். Karthikeya. Hi sir. Hi sir. Happy morning sir. Happy morning. Sollu Karthi. First of all, congratulations sir. Thank you so much Kanna. Thank you so much for providing this opportunity sir. Thank for you all the students. Solluma.
சார் என்னோட டவுட் என்னன்னா மேஜரா இஷ்யூ பை இஷ்யூ ஆகுறது வந்து கிளாஷ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸும் நம்ம சிஏ எக்ஸாம்ஸும் கிளாஷ் ஆகுது சார். ஸோ அது இங்க வந்து எந்த டைம்ல வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும்? So we are mindful of that schedule. So what happens generally, இப்போ regular collegeலயே வந்து எங்களோட semester exams we will make sure it doesn't clash with GATE or CAT or other competitive exams. Likewise, in the online program எங்க semester exams will not clash with institutes final exam. So that conflicting schedule we will avoid anyway. Okay sir. ஏன்னா அது ஒரு பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட். when we put the timetable we will first check institute ஓட schedule and there is no conflict. Okay sir, thank you so much sir. Thank you Karthik. Thank you sir, thank you sir. வேற ஏதோ क्वेश्चंस இருக்காக்கனா? Morning ma. Thank you very much sir for giving this excellent opportunity. Thank you. என்னோட டாட்டர் வந்து கே மகாலட்சுமி இப்போ +1 படிக்கிறாங்க சார். Okay. நான் அகாடமில தான் இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். Okay. இப்போ +2 முடிச்சிட்டு இந்த பிகாம் ஆன்லைன் அண்ட் சிஏ ரெண்டுமே உங்களுக்கு கரெக்ட் டைம்ல பண்ணலாமா? இது ரெகுலர் 3 இயர்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா பிகாம்? ஆமா. Duration is 3 years. Okay. BCom duration is 3 years. Enrollment sir after completion of +2 then enrollment? ஆமா ஆமா. இப்போவே நீங்க பிளாக் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம். BCom enrollment is after completing +2. +2 okay. Okay. And ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த opportunity கிடைச்சது. விஜயதசமி ஆஃபர்ல இப்ப +1 நீங்க இப்போவே அத பிளாக் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். Thank youங்க. Thank you. இப்போ உங்களுக்கு இப்போவே கூட பிளாக் பண்ணிக்கலாம். +1 படிக்கும்போது கூட நான் BCom ஆன்லைன் தான் எடுக்க போறேன். சோ எனக்கு ஒரு கன்செஷனல் ஃபீஸ் எதுவும் இருக்கானா? இருக்கு அது மாதிரியும். சோ நீங்க இப்ப பிளாக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போ ஏன்னா இப்போ 2 இயர்ஸ் கழிச்சு வரும்போது ஃபீஸ் மே சேஞ்ச். இப்பவே நீங்க பிளாக் பண்ணி கூட ஒரு ஃபீஸை உங்களால பிளாக் பண்ண முடியும். நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. +1லயே கூட நீங்க பிளாக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா +1லயே இப்ப நாங்க CA கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்ப மகாலட்சுமி அதுல படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? எஸ் சார் கேக்குது. ஓகே, இப்போ நாங்க +1 ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கே CA கிளாஸஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ அதனால இப்போ நீங்க வந்து BCom ஆன்லைன் வந்து நான் வந்து +2 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஜாயின் பண்ணனும் சாஸ்திரால, இப்பவே எதனா ஃபீஸ் பிளாக் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா 9116123445 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட டீடைல்ஸ் சொல்லுவாங்க. வேற இந்த சைடு பேரண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க பாரு. தேங்க்யூங்க. நீங்க கேட்க வேண்டியது மேடம் மகாலட்சுமி மேடம் கேட்டுட்டாங்க. இதுதான் சார் டவுட். சரி, உங்களுக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுல? லவ் பர்சன்டேஜ் +2 எடுத்தா சாஸ்தா கிடைக்கும் சார் கன்ஃபார்மா. அதான் BCom ஆன்லைன் அட்மிஷன்ஸ்க்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இஸ் a pass in +2. எக்ஸெப்ட் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஏன்னா இது ஆன்லைன்ங்கிறதுனால 100 சீட்ஸ் தான் 60 சீட்ஸ் தான் கிடையாது. So a pass in +2 is the basic eligibility to get enrolled for a BCom degree. So +2 பாஸ் பண்ணா போதும். இன்னும் ஒரே ஒரு क्वेश्चन சார். எத்தனை எக்ஸாம் எழுத வேண்டியிருக்கும் சார்? இப்ப CA படிச்சுக்கிட்டே BComனா எத்தனை எழுத வேண்டியிருக்கும் பேப்பர் எக்ஸ்ட்ரா? அது எனக்கு டவுட் சார். ஓகே, அதாவது எக்ஸ்ட்ராவே கிடையாது. BComக்கு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் பர் செமஸ்டர். ஸோ ஒரு செமஸ்டருக்கு 5 சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா 10 சப்ஜெக்ட் பர் இயர். ஸோ 3 இயர்ஸ்க்கு 30 சப்ஜெக்ட்ஸ். அதில் வந்து ஒரு இது ப்ராஜெக்டும் இருக்கும். ஸோ ஒரு செமஸ்டருக்கு 5 சப்ஜெக்ட் எழுதணும். Thank you sir. Sir, happy noon sir. ஹாப்பி மார்னிங். நம்ம வந்து வீக்லி கிளாसेस வந்து எப்படி சார் இருக்கும்? இவ்ளோ hours அப்படினு மினிமமா இருக்குமா சார்? CA படிச்சிட்டு அது பாக்கும்போது வீக்லி கிளாसेस ஃபார் BCom இல்லையா? சரி, இப்போ வந்து மினிமம் hours இருக்குமா சார்? இப்போ நமக்கு CA க்கு வந்து நீங்க இன்டர்ன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 4 hours வந்து மினிமமா இருக்கும்னு சொல்றீங்க சார். சரி, அதான் நான் அந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மினிமம் மேக்ஸிமம் ஹவர்ஸ் பர் வீக் அப்படிங்கிறது உங்களோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்கு. உங்களால ஒரு வீக் 12 ஹவர்ஸ் BComக்கு டிவோட் பண்ணி கான்சென்ட்ரேட்டடா படிக்க முடியும்னா ஆவரேஜ் 12 ஹவர்ஸ் படிக்கலாம். என்னால மேலேயும் படிக்க முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அப் டு 16-18 ஹவர்ஸ் பர் வீக். இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா பேஸ் பண்றேன், என்டையர் 5 monthsக்கும் ஐ வில் பிளான் அப்படின்னா 6 to 8 weeks per hour you have to commit for BCom. I am from Andhra Pradesh. ஒருத்தங்க क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க, அதை நான் படிக்கிறேன்.
I am from Andhra Pradesh. Can I join this online mode? If I join, will there be any problem in language subject? Okay. The language subject that we have chosen is English. English. So it's a neutral language. Oh, இதுல தமிழ்ன்றதே கிடையவே கிடையாது. அதுல கிடையாது. Okay. So in this online mode, you don't have Tamil language. So hence only English you need to study. So there is no issue whether you are from Andhra, Kerala or Karnataka. So one more question. Can you brief about campus recruits separately by KSA and Shastra? நம்ம கிட்ட கேம்பஸ் ரெக்ரூட்னு இப்போ எதுவுமே கிடையாது கேஎஸ் அகாடமியில். சாஸ்திரா இஸ் ஹேவிங் அ கேம்பஸ் ரெக்ரூட். அதை பற்றியும் சார் அழகாக ஆல்ரெடியே சொல்லிட்டார். இந்த ஆன்லைன் மோடுக்கும் அவங்க ஆன்லைன் மோட்ல இது மாதிரி கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்கன்னு they will be communicating to the corporates. The corporates will decide whether they need to recruit or not the online students. Correct, sir? Correct. And if they decide to do that, we will facilitate. We will bring the student and the recruiter face to face for a campus interview. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ அக்கவுண்ட்ஸ் இது பிகாம்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார், லைக் ஹானர்ஸ், அக்கவுண்டிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். இப்போதைக்கு சாஸ்திரால எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்மே ஆன்லைன்ல ப்ரொவைட் பண்றாங்களா சார்? நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதுல இருந்து? அதாவது you are asking about the specialization in BCom இல்லையா? BCom honors BCom general. இப்போ ரெகுலர் காலேजेसல BCom honors இருக்கு, BCom accounts and finance இருக்கு. So இது this is a regular BCom general program. So அதுல BCom marketing, BCom computer applications, BCom banking and financial அந்த specialization கிடையாது. ஏன்னா it's a standard set of courses for BCom general. And எங்களோட experience, and I am sure KS Academy also will share the same experience, BCom general is more aligned towards a CA syllabus. Correct. So the BCom general kana okay va, right? CA க்கு என்ன தேவையோ நாங்க அந்த கரிக்குலமே நீ பார்த்த அப்படினா அந்த சிலபஸ். So CA க்கு என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோமோ அதோட மெஜாரிட்டி அதுல இன்பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? Thank you so much. இப்போ நாங்க பிகாம் ஆர் பிசிஏ மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா சார்? லைக் பிஏ அந்த மாதிரி எடுக்க முடியுமா? இப்போ நான் பிஏ இங்கிலீஷ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் பிகாமுக்கு சிலபஸ் ஓரளவு சேமா இருக்கும். ஸோ இதை படிக்கிறது அதை படிக்கிறது வச்சு படிப்பு ஈஸி ஆயிடும். அதே வேற ஏதாவது எடுத்தா படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி முதல்ல எடுக்க முடியுமா? அப்படி எடுத்தா படிக்கிறது practically possible சார்? See, there are choices. BCom, BCA, we are advising for those who are part of the CA training because BCom la nariya common subjects irukum, BCA la there are a few subjects that might be common. adunala dhaan idu rendum matta program naanga offer pandrom. But nee correct ah sonna madri CA training kum அந்த இன்னொரு டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கும் கம்ப்ளீட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ உனக்கு டபுள் லோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். இப்போ நாங்கள் இன்னொரு ஆஃபர் பண்ணுறது பிஏ சான்ஸ்கிரிட் ஆர்ட்ஸ், அதில் உனக்கு ஜாஸ்தி சிஏ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்காது. அதே மாதிரி பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ், அது மினிஸ்ட்ரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சிலோட கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணுறோம். ஸோ அதில் மோர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்கும். அது உன்னோட சிஏ ட்ரைனிங்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாது. அதனால பிகாம் அண்ட் பிசிஏ இன் அவர் அசஸ்மெண்ட் வில் பி மோர் சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் யுவர் சிஏ ட்ரைனிங் ஆல்சோ அண்ட் வைசி வர்சா. சிஏ ட்ரைனிங் போனதுனால இந்த பிகாம் ப்ரோக்ராமும் உனக்கு ஈஸியா தோணும். உனக்கு அது மாதிரி எடுக்கணும்னு நினைச்ச இல்ல சார் எனக்கு வேற ஏதோ பிகாம் பிசிஏ தவிர வேற ஏதோ எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா தாராளமா நீ கேஎஸ் அகாடமில சிஏ மட்டும் பண்ணிட்டு வேற என்னெல்லாம் சாஸ்திரா டைரக்டா ஆன்லைன் பண்றாங்களோ நீ சாஸ்திராவோட வெப்சைட்ல போயிட்டு டைரக்டா நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் கண்ணா. அப்படி உனக்கு சாஸ்திராவோட ஆன்லைன் கோர்ஸ் என்ன பிகாம் பிசிஏவை தவிர they are offering other online courses also. So அதுல நீ எதுவும் படிக்கணும்னு நினைச்சா நீ டைரக்டா போய் ரெஜிஸ்டர் அங்க பண்ணிக்கலாம்ப்பா. கரெக்டா சார்? நான் கரெக்ட். ஓகேவா தீக்ஷிதா? Thank you for your time. Thank you. Hi sir. Hi ma. Sir, audible sir? Yes, audible கண்ணா, பேசு. சார் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த 1 வீக் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கிளாஸ் கொடுத்தீங்க, அதை பார்த்து ஒரு அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும், அப்புறம் செகண்ட் வீக் கிளாஸ் ஆக்சஸ் கொடுத்தேன்னு சொன்னீங்க சார். ஸோ இப்போ என்னால பை எனி ரீசன் ஏதாவது இப்போ 1 வீக் கிளாஸ் ஃபுல்லா பார்க்க முடியல அப்படின்னா அப்போ செகண்ட் கிளாஸோட ஆக்சஸ் கிடைக்கும்? அதான் நான் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் வீக் கிளாஸ் செகண்ட் வீக் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஷெடியூல் பண்ணி வச்சிருப்போம். அதனால நீ ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல அதை பார்க்க முடியல அப்படின்னா
செகண்ட் வீக்ல அதை பார்க்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அந்த ஷெட்யூல் வந்து ரைட் த்ரூ தி 6 months இருக்கும். ஆனால் நீ பிளான் பண்ணுறச்சே ஃபர்ஸ்ட் வீக் இது நான் பார்க்கணும், செகண்ட் வீக் இது நான் பார்க்கணும், நீ பிளான் பண்ணிட்டே வா. அந்த மாதிரி பண்ண முடியலையா, ஒரு 2-3 வாரம் கழிச்சு கூட முதல் வாரத்துக்கான கோர்சஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டே வரலாம். ஆனால் அந்தந்த கோர்ஸ் முடியறச்சு நடுவில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டோ குவிஸோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டோ வரும் அந்த கோர்ஸ். அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போவேன். அந்த மாதிரி தான் கோர்ஸை பில்ட் பண்ணிருக்கோம். சொல்லுமா சார். சப்போஸ் சிஏ மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா சார்? பிகாம் வந்து நாலு பேர் ஆடிட் பண்ணும்போது வேல்யூ இருக்குமா? சிஏ ஒன்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா பண்ணலாமா? ரெண்டாவது பிகாம் வந்து ஆடிட் இன்டர்ன்ஷிப் வச்சு பண்ணலாமான்னு கேக்குறியா? உன்னோட क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ணுப்பா. சிஏ மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா இல்ல பிகாம்ல இன்ட்ரஸ்ட்ல தான் கேக்குறேன். அதான் ஓகே. நான் சொல்லட்டுமா சார்? கண்ணா ஆக்சுவலி வந்து நீ வந்து என்னோட சஜஷனே இப்ப பார்த்தனா சார் கேட்டார்ல, சிஏ வந்து இப்ப நம்ம ஈவந்தோ நமக்கு வந்து இந்த ஆம்பிஷன் இது கான்ஃபிடன்ஸ்லாம் இருந்து படிச்சா கூட இதோட பாஸ் பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா உண்மையா சொன்னா கம்மி தான். கரெக்டா? சோ ஒரு கிராஜுவேஷனை நம்ம கூட வச்சுக்கிறது என்னைக்குமே அட்வைசபிள். எய்தர் அது கரஸ்பாண்டன்ஸோ இல்ல ஆன்லைன் மோடோ ஏதோ ஒரு கிராஜுவேஷன் இருக்கணும்னு என்னோட கவுன்சிலிங் மீட்லயே உனக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். சோ எதனா ஒரு கிராஜுவேஷனை நீ கூட வச்சுக்கிறது என்னைக்குமே அட்வைசபிள். உனக்கு கிராஜுவேஷனே வேண்டாம் நான் சிஏ மட்டும் படிக்கிறேன் அப்படின்றது ஹை ரிஸ்க் எடுக்கிற. சோ அந்த ஹை ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்ன்றது எங்களோட சஜஷன். இல்ல சார் நான் மீறி நான் ஹை ரிஸ்க் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னா அது உன்னோட டிசிஷன். அது ஆமா புரியுறதா? இல்ல நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். நாங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றோம்னா சிஏவை ஃபோக்கஸ்டா முடிக்கணும் அப்படின்னு நீ படிக்கணும். பிகாம் நீ என்ரோல் பண்ணாலே முடிச்சிருவியா? ஏன்னா சிஏ கோர்ஸ்லயே நம்ம அவ்வளவு படிக்கிறோம். சோ இதுக்குன்னு தனியா எஃபர்ட் போடாம நீ அழகா இந்த கிளாஸஸ் லிசன் பண்ணி ஈஸியா எழுதினாலே நீ பாஸ் பண்ணிட முடியும் உனக்கு. சோ உனக்கு ஒரு கிராஜுவேஷன் ஸ்ட்ராங்கா நமக்கு கிடைச்சிடுறது. சோ அதுதான் எங்களோட தாட் ப்ராசஸ். இது மீறி இல்ல சார் நான் ஒன்லி சிஏ தான் படிக்கிறேன் எனக்கு பிகாம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, அது உன்னோட டிசிஷன். எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நாங்க சஜஸ்ட் பண்றது நீ ரெண்டுமே படிக்கணும் அப்படின்றத நாங்க சஜஸ்ட் பண்றோம். ஓகேவா? நீ ரெகுலர் காலேஜ் போனா டைம் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த சிஏ ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு. அதனால எய்தர் ஆன்லைன் மோட் இல்ல கரஸ்பாண்டன்ஸ் மோடு. அதை விட ஆன்லைன் மோடு பெட்டர்னு நாங்க ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா சாஸ்திராவோட பிராண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதை விட இதோட ரெகுலர் கிளாஸஸ் இருக்கு, கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்ன்றது எங்களோட சஜஷன்ஸ். சார் இப்போ ரெஜிஸ்டர் வந்து டிசம்பர் 31 தானே சார் லாஸ்ட் டேட்? ஆமா கண்ணா. ஜனவரிக்கு நீ பண்ணணும்னாப்பா. புரியல சார். ஜனவரி நீ ஆல்ரெடி +2 முடிச்சு இப்ப ஃபவுண்டேஷன் பண்றியா இல்ல +2 படிக்கிறியா? இல்ல ஃபவுண்டேஷன் பண்ற அப்படின்னா உனக்கு 2 எக்ஸாம் இது நெகட்டிவ் ரிசல்ட் தான் பண்றேன். ஓகே நீ வந்து 31 டிசம்பருக்குள்ள நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணனும் கண்ணா. Sir, some universities say that we can complete BCom with 8 papers after completing CA Inter. What about that, sir? அது மாதிரியும் கொடுக்குறாக்கன்னா இப்ப இக்னோ யூனிவர்சிட்டியில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனா அது கரஸ்பாண்டன்ஸ் தான், அது ஆன்லைன் மோடு கிடையாது. ஸோ சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நீ வந்து சிஏ இன்டர் நீ முடிச்சனா 6 பேப்பர் எழுதினா போதும் அது மாதிரிலாம் இருக்கான்னா அது மாதிரிலாம் இருக்கு. உனக்கு அது மாதிரி பண்ணிக்கணும்னாலும் நீ பண்ணிக்கலாம். சிஏ இன்டர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எலிஜிபிலிட்டி வரும் உனக்கு. இதுனா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் டு அ ரெகுலர் காலேஜ் மாதிரி கோர்ஸ் ஆன்லைன் மோடு. அது இட் இஸ் ஒன்லி பியூர் கரஸ்பாண்டன்ஸ். அது மாதிரி பண்ணணும்னா நீ பண்ணலாம் கண்ணா. ஓகேவா? ரைட் அபியங்கர் அப்படியே நீ பண்ணணும்னா பண்ணலாம். அது மாதிரி ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறான். பட் உனக்கு ஒரு சாஸ்திராவோட பிராண்ட் அட்டாச் ஆகாது. ஸோ அதுக்காக இது அட்வைசபிள் நான் சொல்றேன். Very very happy afternoon sir. Happy afternoon. And best wishes for you both. இது வந்து எனக்கு என்ன காம்போனா ஒரு அர்ஜுனா paired with Lord Krishnaங்கற மாதிரி இருக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட ஒரு டீம் இந்த எஃபர்ட். அப்புறம் எனக்கு சாஸ்திரா பத்தி we are fully trusted because சரா சார் வந்து ஒரு 2-3-4 மீட்டிங் எல்லாம் போட்டு எங்களுக்கு தெளிவாவே விளக்கிட்டாரு. சோ எங்களுக்கு பெரிய பெரிய டவுட்ஸ் எதுவுமே இல்ல. எனக்கு என்ன ஒண்ணுன்னா எல்லா கரஸ்பாண்டன்ஸும் த்ரூ கேஎஸ் அகாடமி தான் வருமா? பிகாஸ் எங்களுக்கு வந்து கேஎஸ் அகாடமி பொறுத்தவரையிலும் நாங்க எந்த மைண்ட்ல எந்த இதுவும் வேண்டாம். இப்ப எக்ஸாம் அப்ப எக்ஸாமான்னு வேண்டாம். ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு மீட் கிட்டத்தட்ட காலையில இருந்து எங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு. முந்தின நாளைக்கு வருது இன்னைக்கு வருது. சோ எனக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அதை பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் பட மாட்டோம். நாங்க எதுவும் ரிமெம்பரன்ஸ் வச்சிருக்கணும்னே இல்ல. So what I'm asking is whether சாஸ்திரா இருக்கும்போது we can get
the communication separately from them, or it's all through the case academy அப்படின்னு. Then another question is, there is any limitations for Asians, or நீங்க Asiansக்காக நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆஃபரிங் ஸ்பெஷலா இது Asians இந்த இதுக்கு மட்டும் தான்ன்ற மாதிரி இருக்கா, இல்ல மொத்தமா எல்லாம் ஒரே இது மாதிரி வருதா? So I have these two doubts, sir. ஒரு நிமிஷம் நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் இன்னொரு டவுட் ஜெனரல் காலேஜே இல்லாம எல்லாமே கரஸ்பாண்டன்ஸ்லயே தான் இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் போறது. சோ வெதர் ஐ அம் ஆஸ்கிங் இன் நியர் ஃபியூச்சர் கவர்மெண்ட் ஆன்லைன்ல கூட அந்த ரெகுலர் சர்டிபிகேட் மாதிரி கூட வேல்யூபிள் கொடுப்பாங்களா? பிகாஸ் ஏன்னா இப்ப கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் போனா நான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிகாம் எடுத்துன்னு போனா they take only 12th or 10th அப்படிதான் எடுத்துக்கிறாங்க. சோ what I am saying is அந்த பிகாமுக்கு இப்போ டைரக்ட் ரெகுலர் கிளாஸோட வேல்யூபிள் அது கிடைக்குமா in near future by government because of corona எல்லாமே ஆன்லைன்ல போறதுனால? Thank you sir. ஒரு நிமிஷம் நான் அட்ரஸ் பண்றேன், அப்புறம் சார் அட்ரஸ் பண்ணுவார் உங்க கொஸ்டினை. அவர் அழகா ஃபர்ஸ்டே சொன்னாரு வேல்யூன்றது பர்செப்ஷனை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ கரஸ்பாண்டன்ஸோட வேல்யூ, காலேஜோட வேல்யூ ஒருத்தங்களோட பர்செப்ஷனை பொறுத்து மாறும். ஓகேவா? ஃபியூச்சர்ல ஆன்லைன் மோடோட வேல்யூ அதிகம்னு கூட மாறலாம். ஸோ எப்படி வேணா மாறலாம். ஓகேவா? ரைட். இப்போ எப்படி இருக்கு ரெகுலர் காலேஜ்? முன்னாடி ஒரு 20 years பேக் ஒரு நான் நேம் சொல்லக்கூடாது, சில காலேஜஸ்ல படிச்சாலே ஒரு பயங்கர வேல்யூ அப்படின்னு நானே ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். நான் என்னோட கரஸ்பாண்டன்ஸ் நான் எடுக்கும் போதே இந்த ஏண்டா காலேஜ் படிக்கல, இது ரொம்ப நல்ல காலேஜ், இப்ப அப்படி சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது பர்செப்ஷன்ஸ் மாறிண்டே இருக்குன்னு தான் ஒரு கிளியரா தெளிவா சொல்லிட்டார். ஸோ இப்போ அந்த ஆன்லைன் மோடுன்றது புது கான்செப்ட். ஸோ ஓவர் த பீரியட் இதோட வேல்யூ அதிகமாகவும் இருக்கலாம், வேர்ல்டோட பர்செப்ஷன் எப்படி வேணா மாறலாம். அது ஒண்ணு. உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டன்ஸ் சாஸ்திரால இருந்து வருமா கேஎஸ் அகாடமில இருந்து வருமா அப்படின்னா, நாங்க we are just an intermediary between you and சாஸ்திரா. நீங்க எங்க கிட்ட கொடுக்கிற ஃபீஸை நாங்க சாஸ்திராக்கு இந்த கிரெடென்ஷியல்ஸ், உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸை உங்ககிட்ட வாங்கி நாங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம். அட்மிஷன் கொடுக்கறதுல இருந்து உங்களுக்கு ரிசீட் இஷ்யூ பண்றதுல இருந்து எல்லாமே சாஸ்திரா டைரக்டா ஸ்டூடெண்டோட ரிலேட் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களோட கரஸ்பாண்டன்ஸ் என்ன, நீங்க சாஸ்திராவோட ஸ்டூடெண்ட், சரவணன் கிட்ட மூலமா போறீங்க, அவ்வளவுதான். ஏன்னா சரவணன் சிஏவும் ஆஃபர் பண்றதுனால யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ சரவணன் ஆர் கேஎஸ் அகாடமி. So direct correspondence will happen. எப்படி CA இன்ஸ்டிடியூட் ஃபீஸை நான் வாங்கி உங்களுக்காக கட்டி கொடுக்குறேன், நீங்க என்கிட்ட சொல்றீங்க சரவணன் எனக்கு CA இன்ஸ்டிடியூட்ல இது பண்ண முடியாது, நீங்க அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுங்கன்னு சில பேரண்ட்ஸ் சொல்றா. நான் ஃபீஸை கட்டினா கூட ரிசீட்டை அவங்க கேஎஸ் அகாடமி நேம்ல கொடுக்க மாட்டா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கவுண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டூடெண்ட் நேம்ல கொடுப்பாங்க. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அலாட் பண்றது அது எல்லாமே ICA எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்றாங்களோ அதே மாதிரி சாஸ்திரா இஸ் a university, they will be having correspondence with the students. We are acting just as an intermediary between the student and சாஸ்திரா. சார் இது என்னோட திங்கிங் ப்ராசஸ். அதை என்டார்ஸ் பண்றேன்னா இல்ல ஐ எம் ராங்னாலும் நீங்க அது பண்றீங்க. கரெக்ட். I fully endorse the communication in so far as the BCom degree program, because நீங்க you are part of a larger student cohort. KS Academy students will also be there in the BCom program, in which there are students who are not part of KS Academy also. So engala porthavariyum all are BCom students. So we will send all communication related to BCom program from Shastra, because it is related to the BCom program. நான் போய் இன்ஸ்டிடியூட்டோட எக்ஸாம் ஷெடியூல், இன்ஸ்டிடியூட் ரூல்ஸ், லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் அது நான் அனுப்ப மாட்டேன். அது கேஎஸ் அகாடமி, தே ஆர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் தட், தே வில் டூ தட். ஸோ ஈச் ஆஃப் அஸ் வில் ஹாவ் அவர் ஓன் கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம்ஸ் அண்ட் தட் ட்ராக் வில் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஆப்பரேட், பிகாஸ் தட்ஸ் அவர் ஜாப். அண்ட் ரெண்டாவது அவர் சொன்ன மாதிரி கேஎஸ் அகாடமி வழியாக என்ரோலிங் இன் டு திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் ஈஸியாக ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ். I have enrolled for both CA and BCom and paid full fees to KS Academy. Now to register for BCom, should we go and register in SASTRA University website? நான் ஒரு நிமிஷம் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். சார் இப்போ நீங்க இங்க ஃபீஸ் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்களே உங்களுக்கு தேவையான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாஸ்திரால நாங்களே உங்களுக்கு எல்லா கிரெடென்ஷியலையும் கொடுத்து நாங்க அந்த வேலையை உங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்க டைரக்டா அங்க போய் கிரெடென்ஷியலை கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. Anything through KS Academy, we will be directly handling with Shastra.
ஓகேவா? நீங்க அவங்களோட வெப்சைட்டுக்கு போய் ஏதோ ஃபில் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற நீடு இப்ப கிடையாது. ஸோ நாங்களே எல்லாத்தையும் வாங்கி ஆன் யுவர் பிஹாஃப் நாங்களே அதை செஞ்சு கொடுத்துருவோம். ஸோ உங்களுக்கு கரஸ்பாண்டன்ஸ், ஃபீ ரிசீட்டு, உங்களோட அட்மிஷன் எல்லாமே டைரக்டா சாஸ்திராலேருந்து உங்களுக்கு வந்துடும். கரெக்டா சார்? Maybe I will also add a disclaimer in the website because நீங்க அது இந்த question just struck me. என்னோட வெப்சைட்ல நாளைக்கு I will also add, if you have already gone through KS Academy, we will collect the credentials from KS Academy. ஏதாவது missing, one way that we directly get the students contact, which of course you also will be doing, mobile number, email ID ஒண்ணா இருக்கணும் அவ்வளவுதான், so that communication is uniform. Okay. ஃபைன் சார், வி வில் என்ஷூர். அதனால நாங்க ஒரே சைடா, ஏன்னா நாங்க அந்த மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடிலாம் நாங்க கொடுக்கறதே இருந்தது அப்படின்னா உனக்கு இஷ்யூ இருக்காது. நாங்க ஒரு கிரெடென்ஷியலை கொடுத்து நீ வேற ஏதோ கிரெடென்ஷியலை டைரக்டா போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணனா இட் வில் ஹேவ் அன் இஷ்யூ. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ KS Academy, we will be taking care of everything in terms of formality, compliance எல்லாமே நாங்க பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகேவா? ரைட். உனக்கு அங்கேருந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வர வரைக்கும் எங்களோட பொறுப்பு. ஸோ நீ அதை பத்தி ஒரி பண்ண வேண்டாம். நீ டைரக்டா சாஸ்திரா வெப்சைட்ல போய் ஏதோ அப்லோட் பண்ணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ இன் அவர் டிகிரி சர்டிபிகேட் வாட் வில் பி மென்ஷன்ட், whether online mode will be mentioned or correspondence will be mentioned. No, both will not be mentioned in your face, at the face of the degree. It won't be mentioned. So nothing will be mentioned. It will be a BCom certificate. So nothing will be mentioned whether it is online or distance mode. அது மாதிரி எதுவுமே மென்ஷன் ஆயிருக்காது. So it will be only BCom அப்படின்ற டிகிரி மட்டும் தான் உனக்கு கொடுப்பா. அதுல எதுவுமே மென்ஷனே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. Sir, we want to know more about BCA. Is coding must for taking up BCA? Coding knowledge எனக்கு அவசியமா? கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்ட் மஸ்டா இருக்கணுமா BCA content படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறேன். For the BCA program, the eligibility criteria is you should have had maths as a subject of study. Okay. That is the eligibility criteria. So +2 pass with maths as a subject of study. Remaining all will be part of the curriculum. The computational part, the programming part, all that is part of the BCA curriculum, which means coding you அங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க. But mathematics is a must. Mathematics இல்லாம BCA சேர முடியாது. So mathematics உனக்கு mandatory கண்ணா BCA எடுக்கணும்னா, மற்றபடி கோடிங்லாம் அந்த இதுல கண்டென்ட்டை வச்சு நீ கத்துக்கலான்ற மாதிரி சொல்றேன். Good morning, sir. Thank you for this time. Sir, after completing CA final, if I have to do MBA in a reputed university like IIM, provided I am having CAT, இப்போ எனக்கு இந்த BCom degree eligible, because BCom is a prerequisite for MBA. என்னோட இதை சொல்லிடுறேன், அப்புறம் சாரோட ஒப்பீனியன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ நீ ஒரு IIM ABC தான் போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் யுவர் CAT. ஓகேவா? ரைட். உன்னோட CAT-ஐ பேஸ் பண்ணி தான் உனக்கு அங்க எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு CAT-ஐ ஆன்லைன் மோடு பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, டு மை நாலேஜ் ஈவன் கரஸ்பாண்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரைட் CAT. அது என்னோட நாலேஜ். ஸோ ஆப்வியஸா ஆன்லைன் மோடு இருக்கணும்ன்றது சார் கிட்ட இருந்தே கேட்டுக்கலாம் உனக்கு. Yes, I agree. So for them, they also only look for an recognized degree, whether it is online, full time, ODL, it's immaterial. Because அவங்களை பொறுத்தவரையும் that you have cracked CAT is more important than the form of your undergraduate degree. ஏன்னா உன்னோட எலிஜிபிலிட்டி இந்த கேஸ்ல டு டாப் இட், CAT ஸ்கோரும் நல்லது, CA ஸ்கோரும் நல்லா இருந்தது, IIM உன்னை கூப்பிட்டு உட்காந்து நீ எங்க IIMல படிச்சா IIMக்கு பெருமைன்னு சொல்லுவோம். ஆமா. ஸோ அதனால இட் இஸ் பாசிபிள்ன்றது என்னோட திங்கிங். ஏன்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ் படிச்சுட்டு CAT எழுதி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால அதுக்காக சொல்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Good afternoon, sir. Good afternoon. Kirtika. Sir, good afternoon, sir. சொல்லுமா. நீ பேசுறது கேட்கறது கிருத்திகா, நீ பேசலாம். Sir, first of all, thank you for arranging this useful meeting, sir. Thank you, ma. Sir, ஒரு டவுட் சார். இப்போ ஆன்லைன்ல எக்ஸாம் பண்றதுக்கு சார் பேப்பர் யூசேஜ் லெஸ்ஸா தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க சார். அதுக்கு எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும்? இந்த வாட்டி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா சார்? ஓகே. இப்போ ஆன்லைன் எக்ஸாம் you will have a set of questions, maybe multiple choice questions where you pick the choice. அதுக்கப்புறம் certain questions where you will have to just type the answer as short responses. Then certain questions where you have to work the problem, maybe ஒரு பேப்பர்ல ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணிட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் you just have to enter. அந்த மாதிரி questions இருக்கும். And this is designed in such a way that the submission of a written answer script
is very minimum. புரிஞ்சுதா? So ஒன்னு மல்டிபிள் சாய்ஸ் அந்த ஆன்லைன் போர்ட்டல் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு இப்போ நீங்க ஒரு 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 500 பேருக்குமே ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் வரும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வேற வேற கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஆஃப் சேம் டிஃபிகல்ட்டி ஆர் சேம் கொஸ்டின்ஸ் வந்தானா அந்த சாய்ஸஸ் எல்லாம் அதே பேட்டர்ன்ல வராது. உனக்கு ஏபிசிடிங்கிறது வந்து இன்னொரு பையனுக்கு வேற ஏபிசிடியா இருக்கும், சாய்ஸ் மாறும். இதெல்லாம் ஆல் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேட்டட் nuances எல்லாத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணி அட் தி சேம் டைம் இந்த பிசிக்கலா எழுதி அப்லோட் பண்ற workload எல்லாம் கம்மி பண்ணி we will make sure that the assessment is online friendly. புரியுதா? ஏன்னா நீனும் உன் ஃப்ரெண்டு போனை வச்சுட்டு என்னென்ன ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுத முடியாத லெவலுக்கு அவளுக்கு வேற கொஸ்டின் உனக்கு வேற கொஸ்டின், அதே மாதிரி நீ சால்வ் பண்ணி அந்த ஆன்சரை மட்டும் ஃபீட் பண்ற மாதிரி, ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரிலாம் ஆன்லைன் மோட்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன். எனக்கு அது நியூவா தான் இருக்கு. கேஎஸ் அகாடமில இதை ஃபாலோ பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். இப்ப சொன்னோன்னு எனக்கு ஒரு இன்புட் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் வேற வேற கொஸ்டினை கொடுத்தோன்னா, ஏன்னா போன்ல கூட கேட்டுட்டு பண்ணுவாவா, ஒரு சைடு போன்ல ப்ளூடூத்தை வச்சுட்டு அப்படின்னு பேசுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, நல்ல ஐடியா கொடுத்துருக்காரு எனக்கு. ஃபியூச்சர்ல நான் கான்டாக்ட் பண்றேன். எஸ் சார், இன்னொருத்தங்க. எஸ், முகமது இர்ஃபான். முகமது இர்ஃபான். அது வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டெக் ஆயிடுச்சு ஆடியோ. 12th மேக்ஸ் இருந்தாலும் பிசிஏ வந்து எடுக்க முடியுமா சார்? எஸ், மேக்ஸ் இருந்தா தான் பிசிஏ எடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு. கரெக்ட். நான் வந்து பிசிஏக்கு வந்து அட்மிஷன் இந்த ஃபீஸ் கட்டியிருக்கேன். ஆனால் நான் வந்து 12th வந்து ஆர்ட்ஸ் இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார். ஓகே, இப்போ நான் பிசிஏ எடுக்க முடியாதா சார்? பிசிஏ வந்து மேக்ஸ் கம்பல்சரிப்பா. பிசிஏக்கு மேக்ஸ் கம்பல்சரி கடை. இப்போ நான் என்ன சார் பண்றது? நீ பிகாம் எடுக்கலாம். பிகாம் எடுக்கலாம் சார்? பிகாம் எடுக்கலாம். ஓகே சார். Whether this certificate, online certificate is eligible to join government jobs அப்படின்னு கேட்டிருக்கா சார். Yeah, so the online degree is recognized by a government agency, so naturally you will be eligible for government jobs. No, because it is recognized by UGC, which is the statutory government body that is empowered to give recognition for degree programs. ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின், இது ரொம்ப வேலிட். இப்போ பிகாம் நான் ஆன்லைன் மோட்ல முடிச்சிட்டேன் சாஸ்திரா. எம்பிஏ ரெகுலர் வந்து இந்த ஆன்லைன் மோட் முடிச்சிட்டு நான் சாஸ்திராலயே எம்பிஏ ஆர் எம்காம் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ரெகுலர் மோட்ல. whether this is eligible or தாராளமா. See, the moment I say that this online program is valid, it means that it is valid for the purpose of securing a job on one hand, valid for acquiring higher degrees on the other hand. So if you want to do MCOM or MBA or a PG degree later, this is valid. ஸோ அப்படின்னா நீ இந்த பிகாம் ஆன்லைன் மோடு முடிச்சுட்டு நீ சாஸ்திராலேயே போய் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் தாராளமாக நீ பண்ணலாம். அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. எங்க வேணா பண்ணலாம். சாஸ்திராலேயே கூட நீ பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்க்குனா? சீதா லக்ஷ்மி. குட் மார்னிங் சார். ஹலோ சார், கேக்குதா? எஸ், இப்ப கேக்குறதுப்பா. Sir, I would like to know that the degree provided through online mode by Shastra, is it valid to do competitive exams like IAS, IPS? Sir? Yes, that's what I said. Just as it is valid for any career pursuit, because it is approved by UGC, whether it is for competitive examinations for UPSC or any other such competitive examinations, banking services recruitment, or for company recruitment, or for higher education, it is valid. Okay, sir, I would like to also know that what are the languages provided, sir, for doing BCom languages? The medium of instruction is English. Okay, sir. The second language is and the subject language that you need to study as part of the BCom will be English. Okay, sir. Sir, another thing is because of the second year exams, will CA classes be postponed, sir? On basis of when this second year exams are conducted, on basis of that, will CA classes be postponed? Now, whether we will postpone the CA classes because for the degree program? No, sir. Second PUC exams. You are from Karnataka? Yes. You are from Karnataka? Exams on basis mele classes postpone aguma?
You are from Bangalore, huh? Sir, yes sir, Mysore. Mysore, okay. So when is your second PUC? Sir, some people are telling it is in July and some there's no official announcement yet, sir. So this problem is not unique to PUC. It is for everybody. Even CBSE doesn't know when their next +2 exams are. Even other state boards don't have a clear clarity on the final 12th exam. So that collateral consequences is uniform for everybody. So it is not unique to you. So whatever happens for everybody will happen for you also. Okay sir. Thank you sir. Sir, இந்த வீடியோஸ் நீங்க டெய்லி அப்லோட் பண்ணுவீங்களா இல்ல வீக்லி ஒன்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்க்கும் அப்லோட் பண்ணுவீங்களா சார்? The BCom online courseware இருக்கு இல்லையா? So our planning is we will ensure that the student doesn't wait for the next set of video lectures. உன்னோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். So எப்பெல்லாம் தேவையோ we will plan at least 3 weeks in advance. We will be prepared with the video lectures so that you don't have to wait for them. வீக்லி அவனுக்கு பார்க்க வேண்டிய கண்டென்ட் அவங்கிட்ட கட்டாயம் இருக்கும்பா. வீக்லி கண்டென்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே Sir, and because if I have to do international courses, they ask for this the number of credits. If you CPL panna, they ask for credits. And எந்த மாதிரி டிகிரி ஆஃபர் பண்ணுவேன்? ஆன்லைன் டிகிரியா degree will be written on the certificate? So as I told you, it will appear as a Bachelor of Commerce BCom, and along with the degree certificate for every semester courses that you undertake and clear, you will be given a transcript that will have each course by its title, the marks that you have secured, the credit for each course. So the cumulative of all the marks you get a CGPA, the cumulative of all the credits finally totaling to 120 will be the total credits you have earned for the BCom degree. So on the transcripts, your grades and credits will be visible. On your degree certificate, it will be BCom. Thank you all. I hope this meet was very useful to you. First in the introduction kudukumbodhu this BCom with CA, a lot of students had come up with a lot of questions. Avangalkume vandu they were happy also to join. We are very happy to join hands with SASTRA University sir to serve for a greater purpose. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது. We have come up with a solution and we will serve it to the better interest of the society. Thank you all for your precious time.